ऊर्ध्वं तथाधो न हि यस्य मानं तस्मिन् महोधान्मनिराजमानं मुक्तव्रजानामधिराजमानं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि ब्रह्माण्डसन्दो अविभासिकान्ते नैकात्मकल्याणनिगूढकान्ते मनुष्यरूपार्पितदिव्यशान्ति श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि मनुष्यरूपं प्रतिमास्वरूपं तथाक्षरे दिव्यरूपं यस्यास्त्यभिन्नं कमनीयरूपं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि दिव्याम्बराभूषणभूषिताङ्गं दिव्याद्वितीयाकृतिमञ्जुलाङ्गं दिव्यत्वसम्पादकसङ्गीसङ्गं श्रीस्वामिनारायणमानमामि नारायणमानमामि स्वस्वामिनारायणनाममन्त्रं स्वयं दिशान्तं भवपारयन्त्रं प्रौढप्रतापश्रितलोकतन्त्रं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि योगाद्विनाकारितसत्समाधिं सद्भक्तसङ्गातविनाशिताधिं सम्प्रापयन्तं तमनाद्युपाधिं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि सर्वावतारान् प्रविलापयन्तं सर्वावतारी त्वमहोधरन्तं स्वराडिति स्वान् परिदर्शयन्तं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि मायेश ब्रह्माक्षरसङ्घबीजं येनादिमुक्तायपि तेषु बीजं तं सर्वदात्यन्तिकमुक्तिबीजं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि प्रत्यक्ष एवास्मि सदेति भानं दत्त्वा स्वकेभ्यो निजमूर्तिदानं यावद्रवीन्दो प्रगटप्रमाणं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव निजाश्रितानां
सकलार्ति हन्ता सद्धर्म भक्ते रवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णो खिलमङ्गलं न तनोतु कृष्णो खिलमङ्गलं न मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं वृषात्मजं परमानन्दं वृषात्मजं दिव्यजीवननि ज्योत जगावो आप करता थई कार्यो दीपावो मंगलमय सुख नित्य देनारा जय घनश्याम जय जय करनारा श्याम जय जय करनारा श्रूयतां देवदेवेश स्वामी नारायण प्रभो त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथा कथयिष्ये शुभाकथा श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः नमो नमः श्री घनश्यामाय नमो नमः नमो नमः श्री हरे कृष्णाय नमो नमः नमो नमः श्री सहजानन्दाय नमो नमः नमो नमः श्री बापा श्री भगवते नमो नमः नमो नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः नमो नमः नमो नमः श्री स्वामी बापा भगवते नमो नमः नमो नमः नमो नमः સ્વામિનારાયણ હરે. ગઈકાલે આપણે કથામાં સાંભળ્યું સ્વામિનારાયણ ભગવાન ફૂલડોળનો સમયો કરવા માટે જુનાગઢ પધાર્યા છે અને ત્યાં ગોકુલદાસના માતુશ્રી જેમને સત્સંગ નહોતો એમને ભગવાનના દર્શન માત્રે સમાધિ થઈ, અખંડ ભગવાનની મૂર્તિ દેખાવા લાગી. તે ઉપર આપણે અષ્ટાંગ યોગ એના 8 પગથિયા, ભગવાનની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરવો હોય તો જીવનશૈલી કેવી અપનાવવી જોઈએ, ભગવાનના સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચવું હોય તો એક પછી એક કયા કયા સોપાનો સર કરવા પડે છે એની આપણે વિસ્તારથી વાત કરી. હવે આગળની કથા આપણને ગોપાળ બાપા સંભળાવે છે. આપણે બધાએ મૂર્તિમાં રહી મૂર્તિનું અનુસંધાન રાખીને કથા વાર્તાનું શ્રવણ તે કરીએ. સ્વામિનારાયણ હરે. શ્રી ગોપાલ બાપા વાચ મૂર્તિરલૌકિકી સદ્ય પ્રાવિશત્તદૃધિ પ્રભો હરિસ્તુ સ્વૈસ્તત પ્રાયાદ
નિજાવાસમ સમાન્વિત યત્ર યત્ર દર્શશાસૌત તત્ર તત્ર તમૈક્ષત દિવ્યમૂર્તિમ હિ સર્વત્ર યોગી ધ્યેયં પરાત્પરઃ. ગોપાળ બાપા કહે છે કે હે નિર્ગુણ મુને, આપણા ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પોતાના ઘરના દરવાજે ઊભેલા એણે જોયા અને ભગવાનના દર્શન કરવાની સાથે જ ભગવાનની જે અલૌકિક મૂર્તિ એ એના હૃદયમાં તત્કાલ પ્રવેશી જતી હવી. યોગાદ વિના કારિત સત્સમાધિમ. આ શ્રીહરિ ભગવાનનું અસાધારણ લક્ષણ કહેવામાં આવેલું છે. અને જ્યાં જ્યાં એની નજર પડે ત્યાં ત્યાં જે યોગીઓ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે અનેક યુગોથી પ્રયત્ન કરે છે એવા ભગવાનને તે સર્વત્ર જોવા લાગી. જ્યાં દેખાય, જ્યાં જુએ એને ભગવાન દેખાય. થાંભલામાં, બારીમાં, બારણામાં, ઓરસિયામાં, તેલની કઢાઈમાં, અરે કોઈક મળવા આવ્યું હોય તો એમાં પણ એને ભગવાન દેખાય. કોઈ આ ભાઈ મળવા આવ્યો હોય, આવો ભગવાન એમ કે, હો, એને વ્યક્તિ ના દેખાય. આવી જબરજસ્ત સ્થિતિ એ ડોસીમાની થઈ ગઈ. પરંતુ શું થયું? હવે આગળની કથા. ગોપાળ બાપા કે છે, કિંતુ કુસંગ યોગેન દુર્ભગાસેત્યમન્યત સહજાનંદેન કૃતસ્તંત્ર યોગો ત્વયી મયી ધ્રુવમ વિચિંત્યેતિ હરિર્મૂર્ત્યા વિસ્મૃતે વિદધે ત્વસૌ નાનોપાયાંસ્તથાપ્યેવ કિંચિત દૂરમ ન સ્વભાવત. શું કે છે? આટલો બધો એને લાભ મળ્યો. દરેક ભગવાનના ભક્તની ઈચ્છા હોય છે કે મને જીવનમાં મારી આવરદાનો અંત આવે એના પહેલાં છતીદેહે મહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય. જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ કહ્યું એ પ્રમાણે આખી જિંદગી આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તેજોમય મૂર્તિ તારી દેખું, રસબસ તે માય ઠરાય, એ વર મને આપજો. રોજ આપણે ભગવાન પાસે માગીએ છીએ, હે ભગવાન મને મૂર્તિ અખંડ તમારી દેખાય. આવી વર્ષો સુધી પ્રાર્થનાઓ કરવા છતાં જે પ્રાપ્તિ ભગવાનના ભક્તને નથી થતી એવી સહેજે સહેજે પ્રાપ્તિ આ ગોકુલદાસની માતાને થઈ. પરંતુ કુસંગ યોગેન, જાત વિના ક્યારે ભાત ન પડે. મૂળમાં જ બધી વસ્તુ ખરાબ હોય અને ઉપરથી આપણે સારી સારી વસ્તુનું સ્થાપન કરીએ તો પરિણામ સારું આવતું નથી. તમે કોઠારી સ્વામીને પૂછી જોજો, ઘરમાં મસાલા, હળદર બધું ભર્યું હોય, ધારો કે હળદરનો ડબ્બો ખલાસ થવા આવ્યો હોય, આપણે નવી હળદર લાયા તો શું કરવાનું? નવી હળદર અંદર નાખી દેવાની? ના, પહેલાં પેલી જે જૂની વપરાતી હોય એ ખતમ થવા દેવાની, પછી ડબ્બો સાફ કરવાનો અને પછી નવી હળદર ભરવાની. મરચામાં, ધાણા જીરામાં બધે આ નિયમ. નહીં તો શું થાય કે પેલી જૂની હળદરમાં બધી ઈયળો પડી ગયો, હળી ગઈ હોય અને ઉપર તમે પાછી હારી નાખો એટલે પરિણામ શું આવે? પેલી નીચે બગડેલી હોય એ ઉપરની સારી હળદરને બગાડે. મૂળ જ હળેલું હોય, ઉપરથી આપણે ગમે તેટલા થાબડ થોબા કરીએ કામ ન આવે. આ બાઈને બ્લડમાં કુસંગ હતો. કુસંગ યોગે કરીને આવી સ્થિતિ થયા પછી એ દુર્ભાગીની ડોશી પોતે એમ માનવા લાગી, વિચારવા લાગી
બોલવા લાગી કે આ સહજાનંદ સ્વામીએ મારી ઉપર કાંઈક મંત્ર પ્રયોગ કર્યો છે. અને જ્યારે ને ત્યારે ગોકુલદાસને બોલવા લાગી, એટલે આ ગોકુલદાસ, આ તારો સહજાનંદ મને વળગ્યો, જ્યાં જોઉં ત્યાં એ જ દેખાય છે કે તારો સહજાનંદ મને વળગ્યો. તો પેલા ગોકુલદાસ કહે છે કે ડોશી તને થાય છે શું કે આ જ્યાં જોઉં ત્યાં તારો સહજાનંદ દેખાય છે કે ગોકુલદાસ તત્કાલ મહારાજ પાસે ગયા. મહારાજને ફરિયાદ કરવા માંડ્યા, મહારાજ શું તમે પણ આમ કરો છો કે સત્સંગી હું છું, દેખાવ છો એને. મહારાજ એક કામ કરો, એ રાણને જેવા દેખાવ છો એવા મને દેખાવ ને, કે અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, દર્શન કરીએ છીએ, આરતીમાં આવીએ છીએ, કથામાં આવીએ છીએ, તો એ મને દેખાતા નથી, અને એને કેમ દેખાવા માંડ્યા? મહારાજ કે બધું અમે જે કરીએ તે બરોબર કે. ફરિયાદ થઈ. આ બાજુ પેલી ડોશીને સદાય ભગવાનના દર્શન થવાને કારણે હૃદયમાં અત્યંત મૂંઝવણ થવા લાગી. મૂંઝવણ થઈ એટલે કોઈ પણ જાતની સલાહ લેવી હોય, ફ્રેન્ડ સર્કલ શોધવાનું ને ભાઈ. આજુબાજુની બધી ડોશીઓ હતી, લાગતા વળગતા તેને કહેવા લાગી કે લા સાલું 2 દાડાથી આમ મજા નથી આવતી, શું કરું કે? તદા એક કુસંગી જન તામ એવમ વચનમ પ્રોચે. એના ફ્રેન્ડ સર્કલમાંથી, લાગતા વળગતામાંથી એક માણસે એને સલાહ આપી, જબરજસ્ત સલાહ આપી. શું કહે છે? પ્રભુતમ લસુનમ ભુંક્સ્વ નાસા ચૂર્ણમ ચ ગૃહાણ. શું કર ડોશી, તું એક કામ કર, અત્યારે હાલ ઘેર જા અને 5-10 લસણ ઝાપટી જા કે, ના હોય તો બજારમાંથી લેતી જા કે, 5-10 લસણ ઝાપટી જ જા કે, ભલે પછી પાછળ ગમે તે થાય કે, તારે ઉપાય કરવો છે ને. અને બીજું એક કામ કર, તું છીકણી સૂંઘે છે હા કે, તો આખો દાડો ચાલુ જ હોય અમારે કે, નાકમાં ઘસવાની, દાંતે લગાવવાની કે, 2 ટાઈપની ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે છીકણીની તો કે. તો બસ તારે 1-2 ડબ્બીઓ ખાલી કરી દે કે, છીકણી સૂંઘો અને લસણ ખાઓ કે. અને પછી જો આ તારો સ્વામિનારાયણ છે ને, એને ડુંગળી લસણની અને છીકણીની એલર્જી છે કે. ડુંગળી હોય ત્યાં સ્વામિનારાયણ ના હોય, અને સ્વામિનારાયણ હોય ત્યાં ડુંગળી ના હોય કે. ડુંગળી, લસણ, છીકણી તારે જેમ ભાવે એમ તું તાર દીધે જ રાખ કે. નુનમ તદગંધાકુલિત સ સ્વામિનારાયણ દુરમ ગમિષ્યતિ. આ તારો સ્વામિનારાયણ ડુંગળી, લસણ અને છીકણીની સુગંધ આવતા ક્યાં પલાયન થઈ જશે તને પણ ખબર નહીં પડે. ઇતિ ઉક્તાસા તથૈવ અકૃત. આ બધું થયું એટલે ડોશી એની સલાહનું પાલન કર્યું. ગોપાળ બાપા કહે છે કે હે મુને, તતસા હરે મૂર્તિ અદૃષ્ટા બભૂવ. ભગવાન જે એને અખંડ દેખાતા હતા એ દેખાતા બંધ થઈ ગયા. હરિ નિરંતરમ પુણ્ય સ્થળે એવ વસતી. શ્રી હરિનો ક્યાં વાસ છે? જ્યાં ભગવાનની આજ્ઞા પડાતી હોય ત્યાં ભગવાનનો વાસ હોય છે. ડુંગળી, લસણ, છીંકણી ખાવાને કારણે એ ડોશીને આવી સ્થિતિ થઈ હતી, એ સ્થિતિનો પણ નાશ થયો. જીવનની અંદર આહાર શુદ્ધિનું કેટલું મહત્વ છે. આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની હજારો વિશેષતાઓમાંની એક વિશેષતા, કોઈ પણ બહારના વ્યક્તિને પૂછો, જે વ્યક્તિ સ્વામિનારાયણ મંદિરનું પગથિયું ચડ્યો નથી, જેણે સ્વામિનારાયણ ભગવાન વિશે જેને કોઈ જાતનો પરિચય નથી, સંતોને મળ્યો નથી, થોડાક એના ફ્રેન્ડ સર્કલ આજુબાજુમાં હોય, અને એવી વ્યક્તિને તમે રસ્તામાં પકડીને પૂછો કે ભાઈ તમે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે શું જાણો છો, આટલું પૂછવામાં આવે ત્યારે એના મુખમાંથી સૌથી પહેલું વાક્ય નીકળશે, એણે ભગવાનના દર્શન નથી કર્યા, મંદિરમાં નથી આવ્યો, પણ વિશ્વના દરેક વ્યક્તિને એટલી તો ખબર છે કે
કેટલી ખબર છે કે આ સ્વામિનારાયણવાળા કોઈ દિવસે ડુંગળી લસણ ખાય નહીં, આટલી દરેકને ખબર છે. ભલે પછી અંદરવાળા ઝાપટતા હોય એ વસ્તુ જુદી છે, પણ બહારવાળાને મગજમાં એવી ગ્રંથિ હજી ખરી કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયવાળા ડુંગળી લસણ ન ખાય, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયવાળા ચા કોફી પીવે નહીં, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયવાળા હોય એને ક્યારેય વ્યસન ના હોય, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયવાળા હોય એ નાયા ધોયા વિના અને પૂજા કર્યા વિના ખાય નહીં. વિશ્વના કોઈ પણ વ્યક્તિને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે 5 મિનિટ માઇક ઉપર બોલવાનું કહેવામાં આવે તો આટલું તો અવશ્ય બોલે, અજાણ્યો વ્યક્તિ. આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની જગતમાં જે આટલી સારી છાપ છે એ છાપનું મુખ્ય કારણ છે આહાર શુદ્ધિ. જુઓ, જીવનમાં આહાર શુદ્ધિનું ઘણું મહત્વ કહેવામાં આવેલું છે. આપણું આ શરીર અન્ન દ્વારા બનેલું છે. અનાજને ભગવાનનું સાક્ષાત સ્વરૂપ કહેવામાં આવેલું છે. વેદ મંત્રોમાં આવે છે અન્ન પરબ્રહ્મ. અન્ન છે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું એક સ્વરૂપ છે. આપણું જે આ શરીર છે એ શરીરને અન્નમય બ્રહ્મ કહેવામાં આવેલું છે. અન્ન દ્વારા બનેલું અને ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત એવું જે આપણું આ શરીર અન્ન દ્વારા બનેલું છે, અન્ન દ્વારા પોષાય છે, અને એ અન્ન દ્વારા પ્રાપ્ત થતી શક્તિમાંથી આપણે એ શક્તિનો ઉપયોગ ભગવાનને ભજવા માટે કરીએ એટલે જીવાત્માને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાનની પ્રાપ્તિની અંદર મુખ્ય જો કારણભૂત વસ્તુ હોય તો એને કહેવામાં આવેલું છે અન્ન. અન્ન પરબ્રહ્મ, અન્નમય બ્રહ્મ. અનાજને ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય સાધન ગણવામાં આવેલું છે. આહાર વિશ્વની અંદર દુનિયાની દરેક વસ્તુ એ ભક્ષણ કરવા લાયક છે. સૌથી પહેલો બેઝિક સિદ્ધાંત, દુનિયાની દરેક વસ્તુ એ બીજા કોઈકની ભક્ષ્ય છે. એક વસ્તુ હંમેશા બીજા દ્વારા ખવાય છે. શું ખાવું જોઈએ, શું ન ખાવું જોઈએ એનો વિવેક આપણને સત્શાસ્ત્રોએ અને સત્પુરુષોએ શીખવાડ્યો છે. જગતની અંદર તમામ વસ્તુઓ જે ભક્ષણ કરવા લાયક છે એમાંથી જીવાત્માઓ માટે 2 પ્રકારના આહાર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. 84 લાખ જાતના જીવોની વાત થાય છે. માંસાહાર અને શાકાહાર. શાકાહારને આપણે કહીએ છીએ વેજીટેરિયન, માંસાહારને કહીએ છીએ નોન વેજીટેરિયન. 2 પ્રકારના આહાર છે. 84 લાખ જાતના જે પ્રાણીઓ છે એમાં 4 પ્રકારના પ્રાણીઓ કહેવામાં આવેલા છે. 84 લાખ જાતના જે જીવો છે ને એમાં કુલ 4 પ્રકાર છે. ઉદ્ભીજ, તમામ પ્રકારની વનસ્પતિ જમીનને તોડીને ઉગે, જન્મના આધારે 4 પ્રકારના જીવો છે ભાઈ. ઉદ્ભીજ, વનસ્પતિ. ત્યાર પછી જરાયુજ, માતાના શરીરમાં અમુક સમય વિકાસ થયા પછી એના બચ્ચાનો જન્મ થાય. જેમ કે માનવ 9 મહિના પેટમાં રહે પછી બહાર આવે. ગાય છે, ભેંસ છે, વાઘ છે, ચિત્તા, દીપડા, બધા પ્રાણીઓ, સસ્તન પ્રાણીઓ જેને કહેવામાં આવે છે સાયન્સની અંદર, મેમલ, સ્તનધારી પ્રાણીઓ બધાય. ત્રીજો પ્રકાર કહેવામાં આવેલો છે અંડજ, ઈંડામાંથી ઉત્પન્ન થનારા. અને આ 3 સિવાય વનસ્પતિ, માતાના શરીરમાં વિકાસ થઈને જન્મતા
અને ઈંડામાંથી જન્મતા આ 3 સિવાયના બાકીના જે બધા પ્રાણીઓ છે એ બધા સ્વેદજમાં ગણવામાં આવે છે. સ્વેદજમાં પછી બધું આવી ગયું. માથામાં લીખ, જૂ, આ ચોમાસાની જીવાત કઈ રીતે જન્મી ભાઈ. બાકીનું એક્સ્ટ્રા બધું છે ને ભાઈ, વ્હાઇટ બોલ, નો બોલ, બધું એ આ બધું સ્વેદજમાં જાય ભાઈ. ઉદ્ભીજ, જરાયુજ, સ્વેદજ, અંડજ, 4 પ્રકારના પ્રાણીઓમાં ઉદ્ભિદનો તો કોઈ સવાલ નથી. વનસ્પતિ જમીનમાંથી દ્રવ્ય ચૂસે છે. અંડજ છે એ બધા માંસાહારી છે. સ્વેદજ છે એ પણ બધા માંસાહારી છે. પરંતુ જે આ જરાયુજ કોટીના જે પ્રાણીઓ છે એમાં માંસાહારી અને શાકાહારી 2 જાતના પ્રાણીઓ છે. તમામની અંદર માનવ શરીર છે ને એ વિશેષ છે. 84 લાખ જાતના પ્રાણીઓમાં માનવને વિશેષ કેમ ગણવામાં આવ્યો છે? કારણ કે એની શરીર રચના જ આખી સ્પેશિયલ છે. તમે જુઓ ભાઈ, વનસ્પતિની અંદર આહારની ગતિ નીચેથી ઉપર તરફ થાય છે. વનસ્પતિ જમીનમાંથી પાણી ચૂસે છે, એને જોઈતા બધા પોષક દ્રવ્ય છે, મિનરલ ને આ તે ન્યુટ્રિશન બધું એનું જમીનમાંથી થાય છે અને ઉપર ચડે છે. તમામ પ્રકારની વનસ્પતિઓ, વૃક્ષ, વેલી, લતા, જે કોતે, વનસ્પતિઓમાં આહારની ગતિ નીચેથી ઉપર છે. પશુઓમાં, પંખીઓમાં, તમામમાં આહારની ગતિ લેવલમાં છે. જે લેવલમાં ખાધું હોય એ જ લેવલમાં એનો મળત્યાગ થાય. હા, પછી 2 ઇંચની કે 4 ઇંચની ભૂલ લેવી દેવી હો. પછી ઘણા પછી ફૂટપટ્ટીથી માપે કે ભેંસનું મોઢું છે 5 ફૂટ ને 6 ઇંચ ઊંચું છે અને પાછળ એનું મળદ્વાર છે 5 ફૂટ 6 ઇંચની ભૂલ છે. એ 6 ઇંચની મગજમારી નહીં કરવાની. પણ સામાન્ય આહારની ગતિ જુઓ, ગાયની અંદર, પંખીઓની અંદર જુઓ શું હોય છે? લેવલની અંદર હોય છે. માત્ર 84 લાખ જાતના જીવોમાં એક માનવ એવું પ્રાણી છે કે જેમાં આહારની ગતિ ઉપરથી નીચે તરફ છે. છે કોઈ બીજું પ્રાણી તમારા ધ્યાનમાં ભાઈ? હા, જીરાફ નહીં હો. જીરાફની ડોક લાંબી હોય પણ પછી પાછળ તો લેવલમાં આવી જાય છે. ડોક લાંબી છે એટલે જોરી સિસ્ટમ જુદી છે પણ અલ્ટિમેટલી બધી લેવલમાં જ છે. બધી મોઢું થોડું કોઈનું ઊંચું હોય, ભૂલચૂક લેવી દેવી. બિલમાં લખે છે ને ભાઈ, આટલી ભૂલચૂક લેવી દેવી. પણ પ્રાણીઓની અંદર સમાન લેવલમાં, વનસ્પતિમાં નીચેથી ઉપર, અને માત્ર ને માત્ર માનવની અંદર આહારની ગતિ ઉપરથી નીચે તરફ છે. માનવ આ રીતે એની શારીરિક રચનાની દ્રષ્ટિએ પણ વિશિષ્ટ પ્રાણી છે ભાઈ. જરાયુજ પ્રાણીઓ માંસાહારી અને શાકાહારી. હવે માણસે શાકાહારી રહેવું જોઈએ કે માંસાહારી રહેવું જોઈએ, એના મતમતાંતરો છે. શાસ્ત્રોની અંદર પોકારીને કહેવામાં આવ્યું છે, દુનિયાના તમામ ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ક્યારે પણ અમારા અનુયાયીએ માંસ ન ખાવું. દરેક ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે. ધર્મશાસ્ત્રની વાત તો ઠીક છે, પણ આજનું સાયન્સ છે ને એ સાયન્સ પણ એમ કહે છે કે માનવના શરીરની રચના માંસાહાર માટે બિલકુલ યોગ્ય નથી. માનવ છે એ શાકાહારી પ્રાણી છે. કઈ રીતે? સાયન્સે એના 10 થી 12 મુદ્દા સમજાવ્યા છે. સૌથી પહેલો મુદ્દો કહેવામાં આવ્યો છે કે માંસાહારી પ્રાણીઓ અને શાકાહારી પ્રાણીઓ એની શરીર રચનામાં સૌથી પહેલો તફાવત કહેવામાં આવ્યો છે કે માંસાહારી પ્રાણીનો જ્યારે જન્મ થાય ત્યારે એના બચ્ચાની આંખો
2 દિવસ 3 દિવસ અઠવાડિયું 15 દિવસ સુધી બંધ રહેતી હોય છે, પછી ખુલે. શાકાહારી પ્રાણીઓ હોય એના બચ્ચાની આંખો જન્મતાની સાથે ખુલી જતી હોય છે. લોકમાં કહે છે ને, બિલાડી, હવે યાદ આવી ગયું ને બધાને ભાઈ, બિલાડી 7 ઘર બદલે ત્યારે એના બચ્ચાને આંખો આવે. 7 ઘર, એક ઘેર અડધો દાડો 2-4 કલાક 2-4 કલાક રહે, 7 ઘર બદલે ત્યારે 2 દિવસે 3 દિવસે બિલાડીના બચ્ચાની આંખો ખુલે. તમે જો વાઘ, ચિત્તા, દીપડા, સિંહ બધાને બચ્ચાની આંખો જન્મતાની સાથે બંધ હોય. કોઈની 2 દિવસે, કોઈની 4 દિવસે, કોઈની અઠવાડિયે ખુલે ભાઈ. માંસાહારી પ્રાણીઓના બચ્ચાની આંખો જન્મ પછી અમુક દિવસો પછી ખુલે છે. શાકાહારી પ્રાણીઓની બચ્ચાની આંખો જન્મતાની સાથે ખુલી જાય છે. ગાય તરત ખુલી જાય છે ને ભાઈ. ભેંસનું પાડું, ગાયનું વાછરડું, કે ઘોડાનું વછેરું, ઊંટિયાનું બોતળું, હાથીનું બદનિયું, જુઓ તમે બધું ગણો, તરત ખુલી જાય છે. એટલે આ ભાઈ માનવમાં શું છે? માનવના બાળકની આંખ પણ જન્મતાની સાથે ખુલી જાય છે. પછી ભલે 18-20 કલાક ઊંઘેનો વાંધો નહીં, પણ ખુલી તો જાય છે. માટે માનવનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે શાકાહારી પ્રાણીમાં. માનવ માંસાહારી પ્રાણી નથી, એનું સૌથી પહેલું કારણ આ કહેવામાં આવ્યું છે. બીજું કારણ કહેવામાં આવ્યું છે, માંસાહારી પ્રાણીઓની આંખો રાતના અંધારામાં ચમકતી હોય છે. તમે જુઓ બિલાડીની આંખો રાત્રે જોઈ છે ને ભાઈ, 0 વોટના ગોળા ફિટ કર્યા હોય ને એવી ચમકે ભાઈ. આ ડિસ્કવરીમાં, નેશનલ જ્યોગ્રાફિકમાં, તમે યુટ્યુબમાં બધા વિડીયો જો ખબર પડે, રાતના સીનમાં પેલા સિંહની આંખો મોટા પેલા લેમ્પ લગાવ્યા હોય ને એવી ચમકતી હોય. વાઘની આંખો, ચિત્તાની આંખો, કારણ કે એ પ્રાણીઓને શિકાર રાત્રે કરવાનો હોય, રાત્રે એને વિઝન વધારે જોઈએ, ભગવાને એને એ રીતનું આપ્યું છે. જ્યારે ગાયની આંખો જુઓ, ભેંસની આંખો જુઓ, ઘોડાની આંખો જુઓ, હાથીની આંખો જુઓ, રાત્રે નહીં ચમકે. કેમ? શાકાહારી છે. માણસની આંખો અંધારામાં ચમકતી નથી, માટે માણસ છે, બોલો બધા, કોણ છે ભાઈ? શાકાહારી છે. આ બીજું કારણ કહેવામાં આવેલું છે. ત્રીજું કારણ કહેવામાં આવેલું છે, માંસાહારી પ્રાણીઓના જડબા, એની મૂવમેન્ટ ઉપર નીચે જ થાય. જોજો તમે, સિંહ, વાઘ, ચિત્તા, દીપડા, બિલાડી, કૂતરા, એના જડબાની મૂવમેન્ટ ઉપર નીચે જ થાય. જ્યારે શાકાહારી પ્રાણીઓના જડબાની મૂવમેન્ટ ઉપર નીચે તો થાય, પણ નીચેનું જડબું છે ને એ ડાબે અને જમણે બંને બાજુ ગતિ કરી શકે, ચારે દિશામાં ગતિ કરી શકે. જુઓ, બળદને વાગોળતા જોયો છે ને ભાઈ, નીચે મોઢું કેવું ફેરવે છે. ઘોડો જુઓ, ગાય જુઓ, ભેંસ જુઓ, દરેકના જડબા ઉપર નીચે પણ થાય છે અને ડાબે જમણે પણ મૂવમેન્ટ કરે છે. માંસાહારી પ્રાણીઓના જડબા માત્ર ઉપર નીચે. સિંહને ખાતા જોયો છે ને ભાઈ, એનું મોઢું આમ આમ નહીં થાય, જોજો, આમ આમ જ ચાયા કરે, એક જ ડિરેક્શનમાં, ઉપર નીચે ઉપર નીચે. જીભથી આગું પાછું જે કરવું એ કરે, પણ જડબું આગું પાછું થાય નહીં. માણસનું જડબું ચારે દિશામાં ગતિ કરી શકે છે. કોઈ છે એવો ભાઈ આ સભામાં માત્ર ઊંચે નીચે જ થતું હોય, આજુબાજુ ન થતું હોય? કોઈ નથી ભાઈ. માટે માણસનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે શાકાહારી પ્રાણીની અંદર. માણસ માંસાહારી પ્રાણી નથી ભાઈ. આગળ કારણ કહેવામાં આવ્યું છે, જે બધાય શાકાહારી પ્રાણીઓ અને માંસાહારી પ્રાણીઓ, એની શરીરની રચનામાં
પાયાગત ભેદ. સિંહ, વાઘ, કૂતરો બધા પ્રાણીઓ જોયા હશે. એમને આગળ ચીરવાના જે દાંત એની સાઈઝ બહુ મોટી હોય છે. સિંહ મોઢું ખોલે, બીજા દાંત ન દેખાય ભલે ન દેખાય, પણ આ 4 ચીરવાના દાંત ઉપર, નીચે, ડાબે, જમણે સાઈઝ એની મોટી હોય છે. કેમ? એનો ખોરાક એ રીતનો છે. ઘણીવાર લઈ જવું પડે, હાથથી તો કામ થાય નહીં. સિંહના જડબામાં એટલી તાકાત હોય કે સિંહ નાનું પાડું પકડે ને અને પછી 15-20 ફૂટની દિવાલ કૂદવાની હોય ને, પાડાને ઉચકી મોડેથી અને સિંહ 15-20 ફૂટની દિવાલ કૂદીને જતો રહે. ભાઈ, આટલી એના જડબામાં ભયંકર તાકાત હોય છે. તમે જુઓ, ચીરવાના દાંત હોય છે. શાકાહારી પ્રાણીઓમાં ચીરવાના દાંત હોતા નથી. ગાયમાં એવા દાંત જોયા ભાઈ? ગાયમાં, ઘોડામાં, ભેંસમાં ક્યાંય પણ નહીં જુઓ. હાથીમાં પણ નહીં. ચીરવાના દાંત હોતા નથી. હોય છે પણ સાઈઝ એકદમ નાની હોય, બધા રેગ્યુલર, બધાના ભેગા. વિશેષ સાઈઝ એને આપવામાં આવતી નથી. શાકાહારી છે. માણસના દાંતની રચના પણ કેવી છે? એના 4 જે ચીરવાના દાંત છે એની સાઈઝ બધાના ભેગી કોમન સાઈઝ છે. એની કોઈ સ્પેશિયલ સાઈઝ નથી. માટે માણસનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે શાકાહારી પ્રાણીની અંદર. ત્યાર પછી આગળ કારણ કહેવામાં આવ્યું છે ભાઈ, જે આ શાકાહારી અને માંસાહારી પ્રાણીઓ એના શરીરની રચનાનો પાયાગત ભેદ, એના જે પાણી પીવાના પ્રકારો. માંસાહારી પ્રાણી જ્યારે પાણી પીવે ત્યારે જીભેથી લબ 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 ચાટીને પાણી પીવે છે. જો ને, સિંહ, વાઘ, ચિત્તા, દીપડા, બિલાડી, કૂતરા કઈ રીતે પાણી પીવે છે? જીભથી ચાટીને પાણી પીવે છે. જ્યારે શાકાહારી પ્રાણીઓ કાં તો સળંગ અથવા ઘૂંટડે ઘૂંટડે મોઢામાં આખો ઘૂંટડો ભરી પીવે, વળી પાછું બીજી વાર, ત્રીજી વાર. કોઈ દાડો તમે ગાયને જીભથી ચાટીને પાણી પીતા જોઈ? લબ 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 પેલું કૂતરું જેમ ચાટતું હોય. હે? ગાય, ભેંસ, ઘોડા, હાથી બધા જુઓ ઘૂંટડે ઘૂંટડે પાણી પીનારા છે. એટલે ભાઈ આપણે શું કરીએ છીએ? પાણી પીવાની સિસ્ટમ કઈ છે? જીભથી ચાટીને કૂતરાની જેમ પાણી પીએ છીએ કે ઘૂંટડે ઘૂંટડે? અથવા તો કોઈ એવો હોય આખો લોટો હળંગ પી જાય ભાઈ, હા, બહુ તરસ લાગી હોય, સીધો ગટગટાઈ જાય. માટે માણસની જે કેટેગરી છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે શાકાહારી પ્રાણીની અંદર. જુઓ ભાઈ, આગળ જે થોડું એનાટોમી અને ફિઝિયોલોજી ભણ્યા હોય MBBS વાળાને ખ્યાલ આવી જશે. માનવ શરીરમાં શાકાહારી પ્રાણીઓ અને માંસાહારી પ્રાણીઓની રચનામાં આગળનો ભેદ કહેવામાં આવેલો છે. આપણી જીભમાં જે લાળ ઉત્પન્ન થાય છે ને, એ લાળ બેઝિક હોય છે. કેમિસ્ટ્રી ભણ્યા છે ને ખબર હશે, એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર. એમાં આપણી જે લાળ છે ને એ બેઝિક હોય. જ્યારે માંસાહારી પ્રાણીઓની લાળ એસિડિક હોય. આટલો મૂળભૂત ફેર છે. સિંહ, વાઘ, ચિત્તા, દીપડા બધાની લાળ કેવી હોય? એસિડિક હોય. અને શાકાહારી પ્રાણીઓ હોય એની લાળ બેઝિક હોય. સંશોધનમાં સાબિત થયું છે કે માનવની લાળ પણ બેઝિક છે, એસિડિક નથી. માટે માનવનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે શાકાહારી પ્રાણીની અંદર. ત્યાર પછી આગળનો ભેદ કહેવામાં આવ્યો છે. શાકાહારી પ્રાણીઓમાં કિડનીની સાઈઝ નાની હોય છે. આપણું આવડું મોટું શરીર, 5 ફૂટનું, 6 ફૂટનું, કોઈનું 6.5 ફૂટનું. કિડની કેવડી હોય? હાવ નાની હોય શરીરના પ્રમાણમાં. જ્યારે માંસાહારી પ્રાણીઓના શરીરની કિડની આપણા કરતાં 3 ગણી, 4 ગણી, 5 ગણી, 6 ગણી હોય છે. કેમ? કે એમને શરીરની આખી પ્રોસેસ આખી એ રીતની હોય છે.
મોટી કિડનીની જરૂર પડે. માંસાહારી પ્રાણીઓની કિડની સાઈઝમાં મોટી હોય છે શરીરના પ્રમાણમાં. રેશિયો તમે ગણો સાઈઝ ટુ સાઈઝ, શરીરની સાઈઝ અને કિડનીની સાઈઝનો રેશિયો શાકાહારી પ્રાણીઓની શરીર અને કિડનીની સાઈઝના રેશિયો કરતાં પેલો રેશિયો વધારે હોય છે. ગુણોત્તર જેને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે. માનવ શરીરમાં પણ જે એના શરીરની સાઈઝ અને એના કિડનીની સાઈઝનો જે રેશિયો છે એ શાકાહારી પ્રાણીની રચના પ્રમાણેનો રેશિયો છે. માંસાહારી પ્રાણીની રચનાનો રેશિયો એના શરીરમાં નથી. માટે માનવનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે શાકાહારી પ્રાણીમાં. આગળ તફાવત કહેવામાં આવેલો છે. માંસાહારી પ્રાણીઓ છે ને એના શરીરમાં જે નાનું આંતરડું આપણે કહીએ છીએ એ નાના આંતરડાની સાઈઝ ઘણી લાંબી હોય છે. 20-25 ફૂટ લાંબુ આંતરડું હોય છે. શાકાહારી પ્રાણીઓની પાચન ક્રિયા ઘણી લાંબી હોય છે. આપણે ખોરાક લઈએ ને એને પૂરેપૂરો પચી અને શરીરમાંથી બહાર નીકળતા 18થી 24 કલાકનો સમય થાય. 18થી 24 કલાક જેની જેવી શરીરની સ્થિતિ. જ્યારે માંસાહારી પ્રાણીઓની અંદર એ સમયગાળો 2 થી 6 કલાકનો જ હોય છે. તરત જ પચી જાય. કારણ કે આંતરડું ટૂંકું હોય. નાનું આંતરડું છે સાવ ટૂંકું છે એટલે એનો પાચન માર્ગ છે ને એ સાવ ટૂંકો હોય છે. શાકાહારી પ્રાણીઓમાં પાચન માર્ગ અત્યંત લાંબો હોય છે. માનવનો પાચન માર્ગ પણ અત્યંત લાંબો છે. માટે માનવનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે શાકાહારી પ્રાણીની અંદર. ત્યાર પછી આગળ કહેવામાં આવે છે કે માંસાહારી પ્રાણીઓના જે 4 પગ એના છેડે ચીરવા માટેના નોર હોય છે. શાકાહારી પ્રાણીઓમાં નોર હોતા નથી. નખ હોય, ખરી હોય, ચીરવાના કામમાં ના આવે. પેલું તો સીધું આમ ચીરી નાખે. માણસના શરીરમાં 2 હાથ અને 2 પગના છેડે નોર આપવામાં આવ્યા નથી. માટે માનવનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે શાકાહારી પ્રાણીની અંદર. માંસાહારી પ્રાણીઓ જ્યારે થાકે, પેલો એના આગળનો મુદ્દો, માંસાહારી પ્રાણીઓ લાંબો સમય સુધી શ્રમ કરી શકતા નથી. વિશ્વમાં સૌથી ઝડપી પ્રાણી ચિત્તો કહેવાય. સૌથી ઝડપી પ્રાણી ચિત્તો કહેવાય. પણ 1 કિલોમીટર કે 1.25 કિલોમીટર દોડ્યા પછી બરોબર હાંફી જતો હોય છે. સિંહ પણ અમુક કિલોમીટર પછી હાંફી જાય. તમે જુઓ, માંસાહારી પ્રાણીઓમાં શક્તિ જબરજસ્ત હોય પણ લાંબા સમય સુધી શ્રમ કરવાની એમનામાં શક્તિ હોતી નથી. ચિત્તો જ્યારે 1.25 કિલોમીટર દોડે ને એના શરીરનું તાપમાન થઈ જાય 105. આપણને 5 ડિગ્રી તાવ આવ્યો હોય, શું થાય? 105. થર્મોમીટરમાં 105 એટલું એનું ટેમ્પરેચર થઈ જાય 1.25 કિલોમીટર દોડ્યા પછી હાંફે 2-2.5 કલાક પછી એના શરીરની સ્થિતિ ઠેકાણે આવે અને પછી એ ખાવા ભેગો થાય. ચિત્તો જ્યારે 105 ડિગ્રી તાપમાન થયા પછી હાંફતો હોય ને અને તમે એની જોડે જઈને 2 ઝાપટ મારી આવો ને તો એ તમને કશું ના કરે. એને ભાન જ ના હોય હું કોણ છું, ક્યાં છું, શું કરું છું, કશી ખબર ના હોય ભાઈ. જ્યારે ઘોડો જુઓ ભાઈ, ગાય જુઓ, બળદ જુઓ, આ બધા પ્રાણીઓ કલાકો સુધી પરિશ્રમ કરી શકે છે. બળદ આખો દિવસે ખેતી કરી શકે છે. ઘોડો છે એ ભાર વહન કરી શકે છે. સવારી પણ કલાકો સુધી ઘોડા ઉપર થઈ શકે છે. ગધેડો પણ અનેક કિલોમીટર સુધી ભાર વહન કરી શકે છે. હમણાં બળદગાડામાં સિંહ અને વાઘને જોડ્યા હોય તો કિલોમીટરે કલાક ઊભું રહેવું પડે. ભાઈ થાકી ગયા, કલાક ઊભા રહો, વળી પાછા કિલોમીટર, કલાક ઊભા રહો, તો અહીંથી અમદાવાદ ક્યારે પહોંચાય ભાઈ? માંસાહારી પ્રાણીઓમાં લાંબો સમય સુધી
એક ધારો પરિશ્રમ કરવાની શક્તિ નથી. જ્યારે શાકાહારી પ્રાણીઓ છે એમાં લાંબો સમય સુધી કામ કરવાની શક્તિ છે. બોલો, માણસનો સમાવેશ શેમાં કરવામાં આવે ભાઈ? 8-8 કલાક, 10-10 કલાક, બધા નોકરીઓ કરો છો, શ્રમ કરીએ છીએ આપણે બધાએ. આપણી રચના શાકાહારી પ્રાણીની છે. માંસાહારી પ્રાણીઓ જ્યારે થાકે ત્યારે થાક ઉતારવા માટે શું કરે છે? જીભ બહાર કાઢી અને ગરમીનો નિકાલ કરે છે. જોયા છે ને ભાઈ? જીભ બહાર કાઢે, કૂતરો જીભ બહાર કાઢે બહુ થાકી જાય એટલે ગરમીનો નિકાલ કરવો પડે. શાકાહારી પ્રાણીઓ છે થાકે ત્યારે જીભ બહાર કાઢતા નથી. કોદાળો ગાયે જીભ બહાર કાઢી થાકી ગઈ ત્યારે, ઘોડાએ, એટલે આપણે પણ કોદાળો જીભ બહાર કાઢી. માટે માણસનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે શાકાહારી કેટેગરીની અંદર. માંસાહારી પ્રાણીઓને પરસેવો થતો નથી. થાકે ને ત્યારે ગરમીનો નિકાલ જે આપણે પહેલાં વાત કરીએ એ પ્રમાણે જીભ દ્વારા કરે છે. જ્યારે શાકાહારી પ્રાણી થાકી જાય ત્યારે એના શરીરમાં રહેલી ગરમીનો નિકાલ પરસેવા દ્વારા થાય છે. બોલો, આપણો સમાવેશ શેમાં થાય રમણલાલ? શાકાહારી પ્રાણીમાં. જુઓ ભાઈ, આના સિવાય પણ બીજા ઘણા બધા કારણો છે. આ બધા કારણોને આધારે ધર્મશાસ્ત્રો નહીં હો, ધર્મશાસ્ત્રો તો વર્ષોથી કહે છે, પણ આજના સાયન્સે સાબિત કર્યું છે કે માણસની જે શારીરિક રચના છે એ માંસાહાર માટે બિલકુલ યોગ્ય નથી. માણસના શરીરની રચના જે ભગવાન દ્વારા કરવામાં આવી છે એ શારીરિક રચના શાકાહારી પ્રાણી મુજબની જ છે. બધી રિક્વાયરમેન્ટ જે બધી છે, એસેસરી જે બધી ફિટ કરવામાં આવી છે એ બધી શાકાહારી પ્રાણી એને બરોબર બંધ બેસે છે. માંસાહારી પ્રાણીને બંધ બેસે એવી એકે એસેસરી, એવી એક પણ એપ્લિકેશન માણસના શરીરમાં નથી. માટે આપણે નિર્ણય કરીએ ભાઈ, શરૂઆતમાં જે ચર્ચા થઈ શાકાહાર અને માંસાહાર, એમાંથી આપણે માંસાહારને હવે કાઢી મૂકીએ ભાઈ, બરોબર? હવે ખાવા જેવું શું રહ્યું ભાઈ? શાકાહારો. આ ધીમે ધીમે બધી ફાઇલો ડિલીટ થાય છે. જોજો ભાઈ, ફોલ્ડરો આપણે ડિલીટ કરીએ છીએ. પહેલું આપણે માંસાહારનું ફોલ્ડર ડિલીટ. હવે આપણે શાકાહાર ઉપર ક્લિક કરો. ક્લિક કરો એટલે એની અંદર વળી પાછા બીજા બધા ફોલ્ડરો છે. આપણે એને ડિલીટ કરતા જઈએ. છેલ્લે શું વધે છે આપણે જોઈએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે 5 વર્તમાન કીધા એમાં બીજું વર્તમાન કહેવામાં આવેલું છે માંસ, માટી. દારૂ, માટી, ચોરી, અવેરી, વટલવું નહીં, વટલાવવું નહીં. એમાં બીજું વર્તમાન માટી. માટી અર્થાત માંસ. માંસને માટી કેમ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે માંસ ખાય એનો ક્યારે પણ મોક્ષ થતો નથી. માંસ ખાય ને એનો જીવાત્મા હંમેશા માટીમાં ભળે, મૂર્તિમાં ભળે નહીં, માટીમાં જ રહે. જન્મ મરણના ફેરા જીવાત્મા કાયમ આટા મારે ભાઈ. માંસ ક્યારે પોતાની ઈચ્છાથી ન ખાવું. સતાનંદ સ્વામી અર્થદીપિકાની અંદર કહે છે પોતાની ઈચ્છાથી ક્યારે ન ખાવું. એટલે આખી દુનિયા ખાય છે, લાઈને આપણે એકવાર ખાઈ તો જોઈએ, ટેસ્ટ કેવો છે, પછી નહીં ખાઈએ, એકવાર ખાઈ લઈએ. જિજ્ઞાસાપૂર્વક પણ ક્યારે ન ખાવું. કોઈના કહેવાથી પણ ના ખાવું. આપણો મિત્ર હોય, સગાવાલા હોય, કુટુંબી હોય, આપણે નોકરી ધંધો કરતા હોઈએ તો આજુબાજુ આપણા સહકર્મચારીઓ, સ્ટાફ હોય, એના કહેવાથી પણ ક્યારે માંસ ન ખાવું. અરે ગુરુ પોતાના આજ્ઞા કરે તો ગુરુની આજ્ઞાથી પણ ક્યારે માંસ ન ખાવું. પછી જગ્યા એમ નહીં કે આજ્ઞા ગુરુનામ અવિચારણીયા, ગુરુ કેમ કરવું પડે, ગુરુ કે એમ ન કરીએ તો આપણો મોક્ષ ન થાય. એ બધી વાત સાચી, પણ એમાં ધર્મ નિયમની આજ્ઞાઓ છે એ બધી બાકાત છે. ગુરુના કહેવાથી પણ ક્યારે માંસ ન ખાવું.
ક્યારે પણ જીભની લાલચથી, સ્વાદ ઇન્દ્રિયની લાલચથી ક્યારે પણ માંસ ન ખાવું. ભગવાનની પ્રસાદી છે ને, ઘણા એમ કે ભલે તું ખાતો નથી પણ અમારા કુળદેવતાને માંસ ધરાવવામાં આવ્યું છે, માંસની પ્રસાદી તો ખા. કે પ્રસાદી શું વાંધો છે? કે પ્રસાદીભૂત એવું માંસ એ પણ ન ખાવું. અને એનાથી વિશેષ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું, જે દેવતાને માંસનું નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવતું હોય એ દેવતાની શાકાહારી પ્રસાદી પણ નહીં જમવાની. જે દેવતાને માંસનો અને દારૂનો ભોગ ચડાવાતો હોય તો એને ધરાવવામાં આવેલું કેળું, સફરજન કે દાળ ભાત રોટલી શાકનો થાળ પણ ખવાય નહીં. કેમ? તામસી દેવતા છે. નોનવેજ તો ના ખવાય પ્રસાદીનું, પણ જે દેવતાને નોનવેજ ધરાવવામાં આવતું હોય એને ધરાવવામાં આવેલું વેજીટેરિયન વસ્તુ હોય ને એ પણ ન ખવાય. ત્યાં સુધી મહારાજે નિષેધ કરેલો છે. ભાઈ આ બધું લિલિટ થઈ ગયું. બાપાશ્રીએ ટીકાની અંદર આપણને સમજાયું છે કે શાકાહારની અંદર અમુક વસ્તુઓ છે ને એને પણ માંસ તુલ્ય કહેવામાં આવેલી છે. કઈ કઈ વસ્તુઓ? ડિલીટ મારતા જજો ભાઈ. પ્રત્યક્ષ માંસ પહેલું લખ્યું છે, જે આપણે સમજીએ છીએ તે. શોધ્યા વિનાનું અન્ન, બજારમાંથી ઘઉં લાયા, બાજરી લાયા, સીધી ભરી દીધી, ચેક ના કરી, કાંકરી હોય, આ હોય, તે હોય, સાફ કર્યા વિનાનું, દ્રષ્ટિ આગળથી પસાર થયા વિનાનું અનાજ, એમાંથી રાંધવામાં આવેલી વસ્તુ એ પણ માંસ તુલ્ય છે. બહારથી આપણે અનાજ લાવીએ એને આપણી દ્રષ્ટિથી એને ચેક કરવું પડે. કાંકરી હોય, આ હોય, તે હોય, બધી બહેનો ઘેર બધું જોતી હોય છે ને, થાળીમાં લઈને જોવું પડે. વધારે સાહેબ તાસમાં લઈને જુએ. શોધ્યા વિનાનું અન્ન, ત્યાર પછી ડુંગળી, લસણ અને હિંગ. વસ્તુ વેજીટેરિયન હોય પણ અંદર ડુંગળી નાખેલી હોય, લસણ નાખ્યું હોય, હિંગ નાખી હોય, તો એવી કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખાઈએ ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ચોપડીમાં શું લખાય? આણે આ તારીખે આટલા વાગે આટલા વજનનું માંસ ખાધું. લસણવાળી, ડુંગળીવાળી અને હિંગવાળી વસ્તુ ખાઈએ એટલે ભલે આપણે એમ માનીએ કે આ વેજીટેરિયન જ છે, પણ ભગવાનની દ્રષ્ટિએ એ નોન વેજીટેરિયન છે. ગાળ્યા વિનાનું ઘી, તેલ અને પાણી. ઘણા કે બજારમાંથી બધું ફિલ્ટર જ આવે છે, કે બિસ્લેરી બોટલ આવે છે, બધી ફિલ્ટર જ આવે છે. ઠોકવા જ માંડો, નહીં, એ માંસ તુલ્ય છે. ભલે બજારમાં એમની રીતે બધું ફિલ્ટર કરતા હોય, પણ આપણે આપણા ઘેર લાવી અને ઘી અને તેલ અવશ્ય ગાળવું જોઈએ. નહીં તો ફિલ્ટર ભલે કરેલું હોય પણ ઘેર ગાળેલું ન હોય તો એમાં બનાવવામાં આવેલા ભજીયા, ગોટા કે શાકનો વઘાર, આ બધું પણ નોનવેજ કહેવાય. ભાઈ આ સમજી લેજો. એ આપણે વેજીટેરિયન નથી ખાતા, એ આપણે માંસ મચ્છી જ ખાઈએ છીએ. પછી ભલે એમ માને મેં ગિલોડાનું શાક ખાધું, મેં મેથીના ગોટા ખાધા. નો, મેથીના ગોટા નથી, માંસના ગોટા છે. શેના ગોટા છે ભાઈ? માંસના ગોટા છે ભાઈ. ગાળ્યા વિનાનું પાણી. હવે ગાળવા માટે પ્લાસ્ટિકની ને મેટલની ગળણી ન ચાલે ભાઈ. ઘણાના ઘરમાં મેટલની ગળણી હોય, તારવાળી, ન ચાલે. પ્લાસ્ટિકની ગળણી ન ચાલે. ગાળવા માટે સારામાં સારી વસ્તુ 100% કોટનનું કપડું. અને સાયન્સે સાબિત કર્યું છે એમાં બેક્ટેરિયા પણ કદાચ દૂધમાં, પાણીમાં, ઘીમાં કે તેલમાં બેક્ટેરિયા હોય ને તો એ બેક્ટેરિયા પણ કોટનમાંથી નીચે પસાર થઈ શકતા નથી. આજના સાયન્સે સાબિત કર્યું છે. ગણી છે નહીં જોઈએ ભાઈ? 100% કોટન. પછી આ પોલિસ્ટર ને એ બધું નહીં. 100% કોટનનું કપડું હોય એના દ્વારા ગાળવામાં આવેલું ઘી, પાણી, તેલ, દૂધ વગેરે. અને ન ગાળવામાં આવે તો એ બધી વસ્તુઓ કેવી છે? આપણે બધા માંસાહારી છીએ જો ન ગાળતા હોઈએ તો.
ઉંબરાના ફળ, અમુક વસ્તુ એવી આવતી હોય, અમુક વનસ્પતિના ફળ એવા હોય, ખોલો ને નંગરી જીવાત જ હોય અમુક તો, અમુક વસ્તુ જ એવી હોય. પહેલાં આપણે બોર એવા આવતા, ખબર છે? 15-20 વર્ષ પહેલાં 100 બોર લો તો હોય 100 બોર હળેલા હોય ભાઈ, કોઈ બોર સારું જ ના હોય ભાઈ. અને હવે તો ગેરંટી આપે છે, એક હળેલું બોર તમે આપો પાછું તો બીજી આખી પેલી તારની આખી જે કોથળી આવે છે એ આખી ફ્રીમાં આપે છે અત્યારે. જુઓ ભાઈ, એ પણ હકીકત છે. ઉંબરાના ફળ, કઠોળનું ઊંધિયું. જો આમાં ઘણા હરિભક્તો પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે, કઠોળનું ઊંધિયું એટલે શું? ખવાય કે ન ખવાય? તો બાપાએ ના પાડી છે એનું કારણ છે. કારણ કે ઊંધિયું શબ્દ કેમ બન્યો સમજી લો. પહેલાં માટલામાં શાક ભરી અને માટલાને ઊંધું કરી જમીનમાં દાટવાનું અને ઉપર તાપ કરવાનો, અને પછી જે શાક તૈયાર થાય ને એનું નામ કહેવાય ઊંધિયું. અને પહેલાં જે ઊંધિયું બનાવવામાં આવતું એમાં કઠોળ ફોલવામાં નહોતું આવતું. વટાણાની શીંગો, પાપડી ને બધું એ ઓમ સ્વાહા હરિઓમ સ્વાહા કરીને બધું જવા દેવાનું ભાઈ. અંદર ઈયળો હોય, શાકના ભેગી બફાઈ જાય. આવું ફોલ્યા વગરની શીંગોનું ઊંધિયું આપણાથી ન ખવાય. આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જે સંતો દ્વારા ઊંધિયું બનાવવામાં આવે છે મંદિરોમાં, એમાં દરેક શીંગો ફોલવામાં આવે છે, એ ઊંધિયું ખવાય. પણ આખી શીંગોનું ઊંધિયું હોય આપણાથી ન ખવાય, માંસાહાર કહેવાય. કારણ કે ઊંધું પાડ્યું એટલે ઊંધિયું, આઈટમોના નામ એ રીતે પડેલા છે ને ભાઈ. ઊંધું પાડ્યું એટલે ઊંધિયું, અંદર હવા પૂરી, પૂરી નામ કેમ પડ્યું? પૂરી વણી અને અંદર હવા પૂરી, ફૂલી ને ભાઈ, ફૂલી એટલે અંદર હવા પૂરી, ધેટ મીન્સ પૂરી. હલવામાં શું હોય? હલાય હલાય કરો. હલવાનું શું કરવાનું? ગાજરો એક દૂધી હોય, હલાય હલાય કરો, હલવો 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 હલવો. બધા આ બધા કારણો છે, બધા રમૂજની વાત છે થોડી. આ બધી વસ્તુઓ શેમાં ગણવામાં આવેલી છે ભાઈ? માંસાહારની અંદર ગણવામાં આવેલી છે. આટલી વસ્તુનો ત્યાગ કરે ત્યારે શુદ્ધ શાકાહારી કહેવાય ભાઈ. કોની દ્રષ્ટિએ? ભગવાનની દ્રષ્ટિએ. આ બધી વસ્તુ ગઈ. હવે જેટલી લીગલ વસ્તુઓ રહી એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ક્યારે પણ કુપાત્રના હાથની ખાવી નહીં. ભલે વસ્તુ લીગલ હોય, ગાળેલું પાણી વાપર્યું હોય, ગાળેલું ઘી વાપર્યું હોય, બધું હોય, ઓફિશિયલ, બધું ઓફિશિયલ હોય, પણ ભગવાનની આજ્ઞા લોપતા હોય એવા કુપાત્રનું ક્યારે પણ ન ખવાય. ભલે શુદ્ધ શાકાહારી હોય, ભગવાનની દ્રષ્ટિએ પણ વેલિડ હોય, પણ કુપાત્ર હોય ને. એક મહાત્માજી હતા ભાઈ, એક ગામમાં ગયા, રાત પડી ગઈ હતી, એકના ઘેર ઉતારો કર્યો. પેલા ભાઈ કે ઉતરો મહાત્માજી, સંતો માટે જ છે બધું, એ કે રો ઘેર રાત. ઉતારો આપ્યો. દિવાળીના દિવસો હતા, કારતક મહિનો શરૂ થઈ ગયેલો, એટલે થોડી થોડી ઠંડી પડતી હતી. એ પેલા ભાઈએ મહાત્માજીને ઓઢવા માટે ધાબળો આપ્યો ભાઈ. ધાબળો આપ્યો, મહાત્માજી સૂઈ ગયા. પહેલાં જમ્યા, કથા વાર્તા સત્સંગ કર્યો, વાતો કરી, 12-12 હતા. 1-1:30 વાગ્યો એટલે મહાત્માજીને વિચાર આવ્યો કે હવે માગસર મહિનો, પોષ મહિનો, મહા મહિનો આવશે, ઠંડી પડશે અને મારી પાસે ઓઢવાનું કંઈ સાધન નથી. તો એક કામ કરું, આ યજમાને મને જે ઓઢવા માટે ધાબળો આપ્યો છે એ ધાબળો લઈને રવાના થઈ જવું. કે મહાત્માજીને ચોરી કરવાનો વિચાર આવ્યો, અને કથામાં એમ કહેતા હતા કોઈએ ચોરી ન કરવી. ચોરી નહીં કરવાનો ઉપદેશ આપનાર મહાત્માજી ચોરી કરવા માટે તત્પર થઈ ગયા. ઉઠાયો ધાબળો ભાઈ, પોતે ઉઠ્યા, ધાબળો ઉઠાયો અને દોડ્યા. કારણ કે પાછળ પેલો પછી તપાસ કરવા આવે તો કોઈએ જોઈ લીધા હોય રાતને જતા મહાત્માજી આ રસ્તે ગયા છે. 10-15 કિલોમીટર દોડ્યા પછી મહાત્માજીને સારા વિચારો આવ્યા કે મેં શું કર્યું? હું આખા ગામને ઉપદેશ આપું છું,
લોકો મારી વાતો શ્રદ્ધાથી સાંભળે છે, આ હું શું કરી રહ્યો છું? 5-10 કિલોમીટર દોડેલા કલાકની અંદર, 3-3:30 થયા, એના પેલા યજમાનના ઘેર આવી અને મહાત્માજીએ જોયું હજી કોઈ ઉઠ્યું નથી, વળી પાછા હોઈ ગયા. પછી 4-4:30-5 વાગે જગાડ્યા ત્યારે જાગ્યા. આપણને એમ થાય કે મહાત્માજીને ચોરી કરવાનો વિચાર કેમ આવ્યો? તો એનો જવાબ આપવામાં આવ્યો, મહાત્માજી જેના ઘેર ઉતર્યા એનો ધંધો જ ચોરી કરવાનો હતો. ભાઈ, ચોરનું ઘર હતું, ચોરનું અનાજ ખાધું એટલે ચોરી કરવાનો વિચાર આવ્યો. ત્યારે આપણને એમ થાય 2 કલાક પછી કેમ વિચારોમાં પરિવર્તન આવ્યું? તેનું પણ કારણ લખેલું છે. પેલું 5-10 કિલોમીટર બરોબર દોડ્યા અને એમાં જે પરસેવો નીકળ્યો એ પરસેવા દ્વારે પેલા ચોરના અનાજના જે સંસ્કાર હતા એ પણ નીકળી ગયા. એટલે પાછા સારા વિચારો આવ્યા. સારા વિચારો એટલે પાછા ઘેર આવ્યા. જેનું અનાજ ખાવામાં આવે એના જેવા સંસ્કારો આપણામાં આવતા હોય છે. ભગવાનની આજ્ઞા લોપતા હોય, દારૂ, માટી, ચોરી, અવેરી, આ 4 વર્તમાનમાં જે ક્લિયર ન હોય એના ઘરનું ક્યારે આપણાથી ખવાય નહીં. નહીં તો એ સંસ્કાર આપણામાં આવે. ઘણા હરિભક્તો કે અમે આખી જિંદગી હાથ પેઢીથી અમારા કોઈએ બીડી પીધી નથી, એટલે અમારા છોકરાઓ સિગરેટો ફૂંકવા માંડ્યા. કેમ ફૂંકવા માંડ્યા? તો તમે સિગરેટ પીતા હશે, એના ઘેર જઈને ક્યાંક તો ઝાપટ્યું હશે જીવનમાં. જેના ઘરમાં સિગરેટ પીવાતી હશે, બીડી પીવાતી હશે, એના ઘરમાં જઈને તમે ખાધું હશે, એ સંસ્કાર આજે ફૂટી નીકળ્યા. અમારા છોકરા ઈંડા આમલેટ ખાતા થઈ ગયા, તો જેના ઘરમાં ઈંડા આમલેટ ખવાતી હશે એના ઘરમાં તમે તમારા છોકરાઓને લઈને ગયા હશો અને એના ઘરનું તમે ખાધું હશે, તો આજે તમારા છોકરામાં સંસ્કાર આવ્યા. ભાઈ, જેના ઘરનું ખાવામાં આવે ને એના જેવા સંસ્કારો આવતા હોય છે. ભીષ્મ પિતામાં મહાભારતનું યુદ્ધ થયું, બાણશૈયા ઉપર સૂતા હતા. પૂરું થયા પછી રોજ પાંડવો ખબર કાઢવા જાય, દ્રૌપદી પણ સાથે જાય, રોજ જ્ઞાન આપે. જે જ્ઞાન આપ્યું છે ને બહુ અદ્ભુત છે. મહાભારતનું આખું પુસ્તક છે ને એનું 3જા ભાગનું પુસ્તક 33%. ભીષ્મ પિતાએ યુધિષ્ઠિરને બાણશૈયા ઉપર સૂતા સૂતા જે ઉપદેશ આપ્યો ને એનું જ આખું 3જા ભાગનું પુસ્તક તો એનું જ છે. યુધિષ્ઠિર, તારે આમ કરવાનું, તારે આમ નહીં કરવાનું, રાજ્ય આમ ચલાવવાનું, રાજાના ધર્મ ને આ ધર્મ ને બધું એ 3જા ભાગનું મહાભારત એટલા ભાગમાં છે. ભાઈ, અનુશાસન પર્વ અને શાંતિ પર્વ જેને કહેવામાં આવે છે. 6 ભાગમાંથી 2 ભાગ એના માટે છે. આગળ એક દિવસે ભીષ્મ પિતામાં સ્ત્રીઓના ધર્મ વિશે વાત કરવા માંડ્યા. આદર્શ સ્ત્રી કેવી હોય, એક સારી ને સંસ્કારી સ્ત્રી કેવી હોય, વાતો કરવા માંડ્યા. ત્યારે દ્રૌપદી ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. ભીષ્મ પિતા કહે છે, બેટા દ્રૌપદી, તું કેમ હસે છે? કે દ્રૌપદી કે, સસરાજી, દાદાજી, અમારું સ્ત્રીઓનું ઠેકાણું ના હોય. કે જેમ લાભ ચોઘડિયું, શુભ ચોઘડિયું, ચોઘડિયાના ટાઈમ નક્કી હોય, ગુરુવારે આ ચોઘડિયું આટલા વાગે, શુક્રવાર, એમ અમારું બહેનોનું હસવાનું, રોવાનું, રીસાવાનું ચોઘડિયું ના હોય. કયું ચોઘડિયું ક્યારે આવે, ક્યારે હસવા માંડીએ, ક્યારે રોવા માંડીએ, ક્યારે રિહાઈ જઈએ અને ક્યારે સમજી જઈએ, કોઈ ચોઘડિયું ના હોય. ભાઈ, અમારો સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ એવો કે શું, ક્યારે કયા મૂડમાં આવી જઈએ અમારું ઠેકાણું ના હોય. કે તમે તમારે ચાલુ રાખો, જે બોલતા હોય તે તમે તમારું કરો, હું મારું કરું. કે ત્યારે ભીષ્મ પિતા કહે છે કે બેટા તારી વાત સાચી છે, કે પણ તું કોઈ કોમન સ્ત્રી નથી. કે તું એક સતી સાધ્વી છે, કે સાચી સતી છે, કે બહુ મહાન કક્ષાની તું સ્ત્રી છે. તારું હસવું ક્યારે પણ કારણ વગર ન હોય, તારું રડવું, તારું રીસાવું, દરેકની પાછળ બહુ મોટું લીગલ રીઝન હોય. કે તું કેમ હસી? કે હું બોલતો હતો ને તું હસી કેમ? ત્યારે દ્રૌપદી કે, અવિવેક માફ કરજો, પણ તમે
વાત કાઢી એટલે હવે મારે પૂછવું પડે છે કે તમે આ બધું જ્ઞાન છેલ્લા મહિનાથી બધાને આપી રહ્યા છો, આજે તમે મારો વારો કાઢી રહ્યા છો. આ બધું જ્ઞાન તમે ક્યારે ભણ્યા? કે તમે નાનપણમાં ગુરુકુલમાં ભણ્યા હતા કે આ સરકારે પેલા પ્રૌઢ શિક્ષણના વર્ગો ખોલ્યા છે એમાં જઈને તમે શીખી આવ્યા? આટલો જવાબ આપો. કે કઈ અવસ્થામાં તમને આ જ્ઞાન થયું? કે બેટા આ તો હું નાનો તો ત્યારનો ભણેલું છું, કે આ બધું મને યાદ છે કે હજી? તો કહે છે કે ભાઈ તમને અત્યારે કેમ સ્ફુર્યું? કે જ્યારે દુશાસન મારું વસ્ત્રાહરણ કરતો હતો ત્યારે એ સમયે આ તમારું જ્ઞાન ક્યાં ગયું હતું? અને ભીષ્મ પિતામહ ખૂબ રાજી થયા. બેટા દ્રૌપદી, ખૂબ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો. કે જ્ઞાન તો એ સમયે પણ હતું, પણ એ સમયે હું રહેતો હતો કૌરવોને ત્યાં. આ દુષ્ટ દુર્યોધનનું અનાજ મારે રોજ ખાવાનું થતું, અને એના કારણે કરી અને મારું જ્ઞાન છે ને એ આ દુષ્ટ દુર્યોધનના પ્રભાવમાં આવી ગયેલું, અને મારું જ્ઞાન દબાઈ ગયેલું. જેમ ઠાકોરજી હોય, ભગવાન હોય, સિંહાસનમાં તો બિરાજમાન હોય, પણ આગળ પડદો આવી જાય શું થાય? અથવા દરવાજો બંધ થઈ જાય શું થાય? ભગવાનના દર્શન બંધ થઈ જાય. ભગવાન તો છે જ અંદર, પણ દર્શન બંધ. એમ દરેક વ્યક્તિમાં સાચી સમજણ પડેલી જ હોય છે. સાચું શું, ખોટું શું, બધાય સમજતા હોય છે. નથી સમજતા? ખુદ પાપ કરનારા પણ સમજતા હોય છે કે અમે ખોટું કરી રહ્યા છીએ. પણ જ્યાં સુધી દુષ્ટ વ્યક્તિનું અનાજ આપણા દ્વારા ખવાતું હોય ને, તો એ જ્ઞાન ઉપર એ અનાજનું આવરણ આવી જાય. પછી વ્યક્તિ સાચું સમજતો હોય તો પણ બોલી ન શકે. કેમ? જેનું ખાય એનું ગાય. ખાઈને ખોદવાવાળા તો આમાંથી 2-5 જણા જ હોય, બાકી મોટાભાગના કેવા હોય? જેનું ખાય એનું ગાય. બેટા દ્રૌપદી, આ દુષ્ટ દુર્યોધનનું અનાજ મારા શરીરમાં રક્ત સ્વરૂપે, લોહી સ્વરૂપે વહી રહ્યું હતું, અને ધેટ ઇઝ વાય તારું વસ્ત્રાહરણ થયું ત્યારે હું બોલી શક્યો નહીં. તો હવે કેમ બોલવા માંડ્યા? અરે બેટા, જોતી નથી કે અર્જુને કેટલા બાણ માર્યા છે? કે અને હરામખોરનું બધું જે અનાજ હતું અને એમાંથી જે બનેલું લોહી હતું, એ બધું લોહી હવે નીકળી ગયું છે, અને મારું જ્ઞાન જાગૃત થયું છે. ભીષ્મ પિતામહે આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું. મહાન પુરુષ હતા, તેમ છતાં પણ એમના ઉપર અનાજની અસર થઈ. તો આપણે ને અમે ને તમે કિસ ખેત કી મૂલી, આટલું વિચારી લેવાનું. ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ? સંતો એક વખતે પરોક્ષના વિદ્વાનો જોડે શાસ્ત્રાર્થ કરતા હતા. ખુદ નિત્યાનંદ સ્વામી, જેણે ભરી સભામાં એમ કીધું, મહારાજ, આખા બ્રહ્માંડમાં ગમે તેવો વિદ્વાન આવે ને, મને ન જીતી શકે. અને નિત્યાનંદ સ્વામીનું સતમંડળ એક જગ્યાએ શાસ્ત્રાર્થ થયો, રોજ હારવા માંડ્યું. ભાઈ 2 દાડા, 3 દાડા, 4 દાડા, 5 દાડા, અઠવાડિયા સુધી રોજ હાર્યા. નિત્યાનંદ સ્વામી ખુદ હારવા માંડ્યા. બોલો. મહારાજને પૂછ્યું, મહારાજ આમ કેમ થાય છે? ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે તમે બધા ભિક્ષા માગવા જાઓ છો, ક્યાંથી લાવો છો? કે સત્સંગી ન હોય, કુસંગી હોય, એના ઘેરથી ભિક્ષા લાવીને રાંધીને જમીએ છીએ. બસ મારા ત્યાં અનાજનો પ્રભાવ. કે હવે તમે એક કામ કરો, સત્સંગી હોય એના ઘેરથી ભિક્ષા માગી અને રસોઈ કરી થાળ જમાડી અને પછી તમે પ્રસાદી લો. અને સંતો સત્સંગીના ઘેરથી ભિક્ષા માગીને લાવ્યા, રસોઈ કરી, થાળ કરી, ભગવાનને જમાડી અને પછી પ્રસાદી લઈને ચર્ચા કરવા ગયા, અને સંતોનો વિજય થયો. બોલો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના નંદ પદવીના સંતો, એમણે પણ આવું દેખાડ્યું કે જ્યાં ત્યાં જેનું તેનું ખાવાથી સાધુ ઉપર પણ, એના સંસ્કારો ઉપર, એના ઐશ્વર્ય ઉપર અને એના આવડત ઉપર અસર થતી હોય છે. બીજી ક્યાં વાત રહી ગઈ? નંદ પદવીના સંતો પણ જ્યાં પ્રભાવમાં આવી જતા હોય, ત્યાં અમારી તમારી તો વાત જ નહીં કરવાની ને ભાઈ. અનાજનો આટલો પ્રભાવ કહેવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછી આગળ કે છે, ખ્યાલ આવી ગયો ને ભાઈ? માંસાહાર ડિલીટ થઈ ગયો,
માસ તુલ્ય કઈ કઈ વસ્તુઓ રહસ્યાત પ્રદીપિકા ટીકામાં કીધી એ બધી ડિલીટ થઈ ગઈ. પછી જે વધ્યું એ પણ કોઈ અયોગ્ય વ્યક્તિના હાથનું આપણાથી ખવાય નહીં. હવે કોઈ એમ ના કહેતા હો કે બહારનું ખાવાની કેમ ના પાડો છો, હોટલમાં ખાઈને, આ બધું સમજી લેજો. આગળ કે છે ઘરનું બને ત્યાં સુધી ખાવું. એમાં પણ નિયમો છે. ઘરનું પણ આડીધડ ના ખવાય, બધું લીગલ થયા પછી પણ. જ્યારે રસોઈ થતી હોય ત્યારે રસોઈ કરનારના જેવા વાણી, વર્તન ને વિચાર હોય એની અસર એ અનાજ ઉપર પડતી હોય છે. ઘણા પૂછે કે અમારા ઘરમાં કજિયા મટતા જ નથી, કે આખો દાડો કચકચ ચાલુ જ પડી હોય, કે પતિ પત્નીને, સાસુ વહુને બધાને, કે દેરાણી જેઠાણીને બધાને. એને અમે એક જ સલાહ આપીએ છીએ, જમતી વખતે અને રાતતી વખતે જેના ઘરમાં ઝઘડા થાય ને એના ઘરમાં કોઈ દાડો ઝઘડા મટવાના નહીં, આટલું સમજી લેજો. અને જેના ઘરમાં રાતતી વખતે અને જમતી વખતે ઝઘડા ન થાય તો બીજા ટાઈમમાં પણ ઝઘડા થાય નહીં. કારણ શું થાય, પેલી રસોઈ કરતી હોય, દાળ હલાવતી હોય, શાકનો વઘાર કરતી હોય અને એના ધણીને જેમ તેમ બોલતી હોય, બરોબર? દાળ હલાવતી જાય ને ધણીને સંભળાવતી જાય, સાસુને સંભળાવતી જાય. એ જે અપશબ્દો કે જે કંઈ તિરસ્કારની ભાવના તો ખરી, એ તિરસ્કારની ભાવના એ પેલા રસોઈવાળા અન્નમાં ભળે. અને એવું તિરસ્કારવાળું અન્ન ખાય એટલે ઘરના સભ્યોની અંદર પણ પરસ્પર તિરસ્કાર થાય. કોઈ દાડો સ્નેહ ભાવ પરિવારના સભ્યોમાં જાગતો નથી. એનું કારણ છે કે રસોઈ બનાવતી વખતે રસોઈ બનાવનારના મનમાં, વાણીમાં અને વર્તનમાં નકરો તિરસ્કાર અને નકરી નફરતની ભાવના ભરેલી છે. અને એ બધી તિરસ્કારની નફરતની ભાવના એ જે ખાય એ દરેકની અંદર આવે. પરિવારના સભ્યોમાં પરસ્પર નફરત થઈ જાય, એકને આની જોડે ના બને, આની જોડે ના બને. કારણ શું છે? એનું આ કારણ છે. રસોઈ કરતી વખતે રસોઈ કરનારના વાણી, વર્તન, વિચાર જેટલા સારા હોય એટલું એ અનાજ સંસ્કારી બને. અને સંસ્કારી અનાજ ખવડાવવામાં આવે ત્યારે પરિવારના સભ્યોમાં પણ સ્નેહ ભાવ જાગે. આટલું યાદ રાખવાનું. ઝઘડો કરવો હોય તો છૂટી, પણ જોઈ લેવાનું. રાંધવાનું ચાલતું હોય ને તો શાંતિથી રાંધી લે, પછી આપણે બે શાંતિથી ઝઘડીએ, સમજ્યા? ઝઘડવાની છૂટી. કદાચ બહુ ઈચ્છા થાય ઝઘડવાની તો છૂટી, પણ જમતી વખતે નહીં ઝઘડવાનું. સમજ્યા રમણલાલ? ક્યારે નહીં ઝઘડવાનું? રાતતી વખતે નહીં ઝઘડવાનું. એટલે તારું જ ખાલી નામ દીધું, આ બધા, આ તો બધા આવી ગયા, સમજી લેવાનું. આ નજરમાં આવ્યું એટલે તારું નામ આવી જાય. શું? બરોબર ને રાજુ? જમતી વખતે અને રાતતી વખતે જેના ઘરમાં ક્લેશ ના થાય તો એનું ઘર સાક્ષાત ભગવાનને વાસ કરવા યોગ્ય થાય છે. આપણા સત્શાસ્ત્રોનું વચન છે. ઘરમાં ભગવાનને રાખવા છે ને ભાઈ, ઘરમાં ભગવાનને રાખવા હોય તો જમતી વખતે અને રંધાતું હોય એટલા પૂરતો માઇન્ડ કંટ્રોલ રાખવાનો. બાકીના ટાઈમમાં તમારે જે કરવું એ કરો, થશે જ નહીં. જોજો તમે, કારણ કે કલાક શાંતિ રાખો એટલે વિચારો બદલાઈ જાય. તારું થોડું પોતાનું દેખાય ને, પછી પહેલાં પેલું દેખાતું હોય, કલાક પછી પોતાનું દેખાય. રવા દો, મરવા દો. કે અન્ન રસોઈ ભગવાનની સ્મૃતિપૂર્વક કરવી. સ્મૃતિપૂર્વક તૈયાર થયેલી રસોઈ ભગવાનને ધરાવીને જમવી, આ બીજો નિયમ છે. સ્મૃતિપૂર્વક રસોઈ કરી હોય પણ થાળ ના ધરાયા હોય તો એ પણ વેલિડ ના કહેવાય. કારણ કે ભગવાનની આગળ જ્યારે એ અનાજ મૂકવામાં આવે છે, થાળ ધરાઈને થાળની અંદર, ત્યારે જે આપણે 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, તમે જે તમારી શ્રદ્ધા, ભગવાનની દ્રષ્ટિએ આગળ વિચારો 15-20 મિનિટ સુધી એ અનાજ પડ્યું રહે ભગવાનની દ્રષ્ટિ સમક્ષ. 20 મિનિટ સુધી આપણે 20 મિનિટ ભગવાનની આગળ બેસી શકતા નથી, કારણ કે આપણે એટલા પવિત્ર થવું પણ નથી. અનાજ પડ્યું રહે છે ભાઈ,
ભગવાનની દ્રષ્ટિ 15-20 મિનિટ સુધી, અડધો કલાક સુધી પડે. તમે વિચારો કે ભગવાનથી ડિસ્ટન્સ કેટલું થાળનું, 4, 5 કે 6 ઇંચ, બરોબર? એ રીતે નજીક છે, નજર સમક્ષ છે આખી, ભગવાનની નજર આમ પડે. અનાજ એટલું જબરજસ્ત પવિત્ર થાય કે જે કંઈ હોય ને બધી ક્ષતિ ત્રુતિ દૂર થઈ જાય. ભગવાનને ધરાવીને જમવું. પેલું શું આવ્યું? સ્મૃતિપૂર્વક રસોઈ કરવી. ત્યાર પછી ભગવાનને ધરાવીને જમવું. ત્યાર પછી સ્મૃતિપૂર્વક જમવું. ભગવાનની સ્મૃતિ હશે. કદાચ જમવાની ક્રિયા વખતે આખો આપણને સ્મૃતિ ના રહે તો જ્યારે જમવાનું શરૂ કરીએ ત્યારે 5 વખત હે મહારાજ જમો, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ આટલું બોલીને તો થાય કે ના થાય ભાઈ? સ્મૃતિપૂર્વક જમવું. અને ચોથો નિયમ છે પરિવારના તમામ સભ્યોએ સાથે બેસીને જમવું. 4 વસ્તુનું પાલન જેના ઘરમાં થતું હોય તો એના ઘરમાં ક્યારે પણ કળિયુગનો વાસ થતો નથી. અને 4 વસ્તુનું જેના ઘરમાં પાલન થાય છે એના ઘરમાં આ પરમાત્મા સ્વામિનારાયણ ભગવાન અખંડ વાસ કરી અને એના ઘરમાં બિરાજમાન રહે છે. ભાઈ આ 4 વસ્તુઓ છે. સ્મૃતિપૂર્વક રાંધવું, ભગવાનને ધરાવવું, સ્મૃતિપૂર્વક જમવું, પરિવારના બધા સભ્યોએ સાથે બેસીને જમવું. જ્યારે પાણીપતની લડાઈ થઈ, અહમદ શાહ અબ્દાલી અને મરાઠા સામ્રાજ્યની વચ્ચે, સદાશિવરાવ, વિશ્વાસરાવ, જાનકોજી સિંધિયા, બધા મોટા મોટા 30 સેનાપતિઓ હતા મરાઠા સૈન્યની અંદર. ઇન્ડિયાના ટોપ 30 કમાન્ડરો મરાઠા સૈન્યમાં હતા. અને પેલી બાજુ ગણો તે અહમદ શાહ અબ્દાલી અને એક બરખુરદાર ખાન ને બીજા 2-4 એના સેનાપતિઓ હતા. આ બાજુ 30 સેનાપતિઓ. જબરજસ્ત સૈન્ય હતું મરાઠાઓનું. બધાએ અહમદ શાહ અબ્દાલીને સલાહ આપી કે બાદશાહ આપણે અફઘાનિસ્તાન પાછા જતા રહીએ, કે કંદહાર આપણે આવતી સાલ આવીશું થોડીક મોટી મિલિટરી લઈને. અહમદ શાહ અબ્દાલી કે આપણે આવતીકાલે જવાબ આપીએ તમને, મને વિચારવાનો ટાઈમ આપો. સેનાપતિઓ બધાએ તંબુમાં જઈને હોઈ ગયા. સવારે ઉઠીને બધા આવ્યા. શું કરીશું બાદશાહ? અરે શું કરવાનું, કે આક્રમણ કરો. કે અને આપણે જાણીએ છીએ કે પાણીપતના મેદાનમાં મરાઠાઓની શક્તિ અનેક ગણી ચડિયાતી હોવા છતાં અહમદ શાહ અબ્દાલી જીત્યો. અને મરાઠાઓના જે મોટા મોટા સેનાપતિઓ હમણાં જે નામ દીધા તે વિશ્વાસરાવ, સદાશિવરાવ, જાનકોજી સિંધિયા, આ તે બધા, શમશેર ખાન ને બધા મોટા મોટા હતા. ઇબ્રાહિમ ગાર્દી તોપવાળો હતો, એ બધાનું મૃત્યુ થયું, સાફ થઈ ગયા. 1.25 લાખ મરાઠાઓ એક દિવસમાં કપાઈ ગયા. ભાઈ એક દિવસમાં 1.25 લાખ મરાઠાઓને કાપી નાખ્યા. અહમદ શાહ અબ્દાલીનો વિજય થયો. એ બધા પૂછવા આવ્યા, એટલે બાદશાહ તમે આ નિર્ણય કર્યો, તમે આટલો નિર્ણય કયા બેઝ ઉપર લીધો? ત્યારે અહમદ શાહ અબ્દાલીએ જવાબ આપ્યો કે રાત્રે મેં આપણા માણસોને મરાઠાઓની છાવણીમાં મોકલેલા. જમે છે કઈ રીતે? તો કે રાજાનું જમવાનું જુદું, સેનાપતિનું જમવાનું જુદું, કોમન રસોઈ નહીં, ખાવાનું જુદું અને જમવાની આઈટમો જુદી. સૈનિકોનું ખાવાનું જુદું, મજૂરિયાનું ખાવાનું જુદું. 5 જણા ત્યાં ખાય, 2 જણા અહીં ખાય, 4 જણા અહીં ખાય, રાજા એના તંબુમાં ખાય પાછો. મેં વિચાર કર્યો કે ભેગા બેસીને ખાઈ શકતા નથી, એક ભેગા બેસીને લડશે શું? કે અને આપણે ઓર્ડર કર્યો, અને આપણે બધા ભેગા ખાનારા, કે બધાએ ઓર્ડર કર્યો અને આપણે જીતી ગયા. હિન્દુ મુસલમાનની લડાઈમાં મુસલમાનો સામાન્ય રીતે જીત્યા છે અત્યાર સુધીની લડાઈઓમાં, અને હિન્દુ હાર્યા છે. એના મૂળમાં પણ આ એક કારણ રહેલું છે, ભેગા બેહીને ખાવાનું નહીં. પરિવારના સભ્યોએ સાથે બેસીને ખાવું, આ પણ કહેવામાં આવેલું છે. 4 નિયમ થઈ ગયા ભાઈ, બરોબર? આ 4 વસ્તુ જેના જીવનમાં આવી એને ક્યારે પણ મુશ્કેલી આવતી નથી.
હવે આ બધી વસ્તુઓમાંથી પણ શરીરની સુખાકારી પણ મહત્વની છે. ભગવાનની પ્રસાદી છે એમ માનીને કોઈ ડાયાબિટીસવાળો હોય એ મોહનથાળના 10-15 ચોલા ખાઈ જાય, શું થાય ભાઈ? 700-800 ડાયાબિટીસ થઈ જાય. પેટમાં અલ્સર થયું હોય અને પછી અથાણાના 15-20 મરચાં ખાઈ જાય, શું થાય? ખવાય ભાઈ? ન ખવાય. એના માટે પણ વિવેક. આયુર્વેદનું જેણે શાસ્ત્ર રચ્યું, મહાત્મા સુશ્રુત અને ચરક, આ મુખ્ય આપણા 2 વિદ્વાનો. સૌથી પહેલાં ધન્વંતરી અને એના પછી ભારતીય સંસ્કૃતિના મોટા 2 ડૉક્ટરો સુશ્રુત અને ચરક. એમાં બંને મહાત્માઓના જીવનનો પ્રસંગ છે. કોઈ કહે છે ચરકનો છે ને કોઈ કહે સુશ્રુતનો છે, જેનો છે તેનો. પણ બન્યું એવું કે મહાત્મા સુશ્રુત એક વખતે કોઈ વનસ્પતિનું સંશોધન કરવા માટે જંગલમાં ગયા ભાઈ. કારણ કે વૈદનું કામ શું? વનસ્પતિઓ જોવાની, પછી ચેક કરવાની, એનો સ્વાદ કેવો છે, ગુણ કેવો છે, આ કેવો છે તે. વનસ્પતિ શોધતા શોધતા એક ઝાડ નીચે ઊભા રહ્યા અને જંગલનું એક પંખી બોલ્યું, ક્રુક ક્રુક ક્રુક, 3 વખત જ બોલ્યું. અને મહાત્મા સુશ્રુત શાંતિથી ઝાડ નીચે ઊભા રહી અને કોઈ છોડ ગયો છે જમીન ઉપર એને જોઈ રહ્યા હતા. અને પેલું પંખી ક્રુક 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 3 વખત એની સ્ટાઇલમાં બોલ્યું. વસ્તુ શીખવી હોય ને તો એના માટે આખું જગત યુનિવર્સિટી છે. જ્યાં ભાઈ એવું નથી પુસ્તકોમાંથી કે અમુક વ્યક્તિ જોડેથી જ ભણી શકાય. મહાત્મા હતા, વિદ્વાન હતા, આયુર્વેદાચાર્ય હતા. ક્રુક ક્રુક ક્રુક. એને થયું કે આ પંખી ચાલો મને કે કહેવા માગે છે કે. એણે વિચાર કર્યો, પંખી શું બોલ્યું? ક્રુક ક્રુક ક્રુક. સંસ્કૃતના વિદ્વાન હતા એટલે એને શબ્દ બનાવ્યો. ક્રુક ક્રુક ઉપરથી કોરુક કોરુક કોરુક. પંખી બોલે ને ભાઈ, કોરુક કોરુક કોરુક. પેલું ક્રુક ક્રુક કોરુક કોરુક કોરુક. કોરુક 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 શબ્દ બનાવી દીધો આખો સંસ્કૃતમાં ભાઈ. એનો અર્થ થાય છે કોરુક એટલે કહ અરુક, કહ અરુક, કહ અરુક, કહ અરુક, કહ અરુક, કહ અરુક. કોરુક કોરુક કોરુક. ક્રુક ક્રુક ક્રુક. એમાંથી આખો શબ્દ કહ અરુક, કહ અરુક, કહ અરુક. કોણ નિરોગી રહે છે? કોણ નિરોગી રહે છે? કોણ નિરોગી રહે છે? આવું કોણ બોલ્યું? પંખી બોલ્યું. મહાત્માને પૂછી રહ્યું છે કોણ નિરોગી છે? કોણ નિરોગી છે? કોણ નિરોગી છે? ત્યારે મહાત્માજીએ તત્કાલ જવાબ આપ્યો, હિતભૂક, મિતભૂક અને રુદભૂક. 3 વસ્તુ કીધી. જીવનમાં તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો અગાઉનું તો નહીં જ ખાવાનું. ઘરમાં બનતું હોય એમાંથી પણ સૌથી પહેલું શું કીધું એણે? મિતભૂક, માપનું ખાવું ભાઈ. ઘણા શું હોય, આપણે કહીએ ને કે આ વસ્તુ તમે ખાઓ એટલે શરીરને બહુ ફાયદો થશે, એટલે 1-2 કિલો ઠોકી જ જાય. સમજ્યા? બજારમાંથી લાવે એટલે ના ખવાય આ રીતે. ઘણા ટેવ એવી હોય. એટલે કે ગાયનું ઘી ખાવાથી બહુ ફાયદો થાય, મહિનામાં 10 કિલો ઘી પી જાય. બોલો શું થાય ભાઈ? ફાયદો થાય? ન થાય. મિતભૂક, માપનું ખાવું. કોણ નિરોગી રહે છે? મિતભૂક, માપનું ખાવું. ત્યાર પછી હિતભૂક, શરીરને હિત કરનારું હોય. અને ઘણા બીજો અર્થ કરે છે ઋતુભૂક, સિઝન અનુસારે ખાવું. શિયાળામાં આઈસ્ક્રીમ ના ખવાય, ઉનાળામાં ખવાય. પોતાને ફાયદો થતો હોય ને એ રીતે ખવાય. મિતભૂક, ઋતભૂક, સિઝન અનુસારે ખાવું. ઉનાળામાં ખાવાતું હોય ઉનાળામાં ખાવાનું, ચોમાસામાં ખવાતું હોય ચોમાસામાં ખાવાનું, શિયાળામાં ખવાતું હોય શિયાળામાં ખાવાનું. પછી કોઈ એમ કે મારે ઉનાળામાં સાલમ પાકના 10 ચોલા ખાવા છે કે અડદિયા હું 15 ચોલા ખાઈ જાઉં ઉનાળામાં, એટલે શિયાળાની આઈટમ છે.
ઋતભૂક, ઋતુ અનુસારે ખાવું, માપનું ખાવું, અને હિતભૂક, કેવું શરીરને હિત કરનારું. માનવ માત્રની અંદર સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય એની અંદર 3 વસ્તુ રહેલી હોય: વાત, પિત્ત અને કફ. વાયુ એટલે ગેસ, વાત વાયુ ગેસ, પિત્ત એટલે એસિડિટી, અને કફ એટલે શરદી કફ. બરોબર? દરેક વ્યક્તિને એક તકલીફ મુખ્ય હોય. 84 લાખ આ 600 કરોડની વસ્તી છે ને, એમાં આમાંથી કોઈ જ બાકાત નથી. હા, જવાનીમાં કોઈને ખબર ન પડે, પણ ઢળતી ઉંમર થાય ને ત્યારે ખ્યાલ આવી જાય. એક તકલીફ મુખ્ય હોય. કોઈને ગેસની તકલીફ મુખ્ય હોય, કોઈને કફની તકલીફ મુખ્ય હોય, અને કોઈને એસિડિટી મુખ્ય હોય. બીજી તકલીફ મીડિયમ હોય, બહુ કરવામાં આવે તો થાય, અને ત્રીજી તકલીફ બિલકુલ ના હોય. જોજો તમે, કોઈને ગેસ બહુ થતો હોય તો કફ કોક દાડો થતો હોય, એવાને કોઈ દાડો એસિડિટી ના થાય. ગમે તેટલા મરચાં ખવડાવો ને એસિડિટી ના થાય એને. એક તકલીફ મુખ્ય હોય, બીજી તકલીફ મધ્યમ હોય, અને ત્રીજી તકલીફ બિલકુલ ના હોય. તમે તમારી સ્થિતિનો વિચાર કરી અને તમે વિચારશો ને તરત ખબર પડી જશે મને મુખ્ય તકલીફ કઈ છે, મધ્યમ તકલીફ કઈ છે, અને કેન્સલ તકલીફ કઈ છે. બરોબર? જે તકલીફ છે જ નહીં. વાત, પિત્ત અને કફ પોતાની પ્રકૃતિ જાણી અને પોતાને ગેસ બહુ થતો હોય તો ગેસવાળી વસ્તુઓ નહીં ખાવાની, કફ બહુ થતો હોય તો કફવાળી વસ્તુ નહીં ખાવાની. જે ખાવાથી એસિડિટી થતી હોય, પછી ભગવાનને મરચા અથાણાના ધરાયેલા છે ને પ્રસાદીમાં ખાવામાં શું વાંધો છે, નહીં ખાવાના. ક્રૂક ક્રૂક ક્રૂક, મિતભૂક, ઋતુભૂક, હિતભૂક. પોતાના શરીરની તાસીર મુજબ ખાવું, સિઝન અનુસારે ખાવું, અને માપનું ખાવાનું. આવો વ્યક્તિ જે ખાય ને એ ક્યારે પણ જીવનમાં બીમાર પડતો નથી. આ 100 વર્ષ જીવવાની વાત છે ને એ બધી આ લોકો માટે છે. બધું દે કરે એના માટે જ નથી આ બધું. એ ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ? માપનું ખાવું ભાઈ. આપણે જો કચ્છમાં એવા બધા સત્સંગીઓ હતા પહેલાં, 95 વર્ષે મંગળા આરતીમાં આવે. બોલો, પૂજા કરી મંગળા આરતીમાં 95 વર્ષે આવી જાય. બોલો, 98 વર્ષે મંદિરમાં આવે. બોલો, કેમ આવે? એને પૂછો, દાદા હાજે શું ખાઓ છો? ખીચડીને છાશ. સામાન્ય નિયમ છે, તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો સવારે હેવી ભોજન ખાવાનું, બપોરે મધ્યમ ભોજન ખાવાનું, અને રાત્રે સાવ હલકું ભોજન ખાવાનું. આપણા ભુજમાં એક હરિભક્ત હતા, પેલા કેરામ હતા, તેજા ભગત નામ હતું એનું. આપણે પહેલા દિવસે વાત થઈ રત્નાભાઈ ઘંટીવાળા, એના દાદા રત્ના કરશન તેજા 106 વર્ષે ધામમાં ગયા. 106 વર્ષે હાલતા ચાલતા 32 દાંત એના સલામત હતા. 106 વર્ષે. ખાવાનું શું ખબર છે? સવારે ઘી, ગોળ અને રોટલો ખાય. 100 વર્ષની ઉંમરે હેવી ભોજન સવારે. બપોરે રોટલીને શાક જ ખાવાનું, અથવા દાળ ભાત ખાવાના. દાળ ભાત ખાવ રોટલી શાક નહીં ખાવાનું, રોટલી શાક દાળ ભાત નહીં ખાવાનું. મોટા ભાગે રોટલીને શાક. બપોરે મધ્યમ ભોજન, અને સાંજે ખીચડીને છાશ. સાવ હલકું ભોજન. પણ આપણે શું કરીએ? સવારે હલકું ભોજન, બપોરે મીડિયમ, અને રાત્રે દેવાળો બરોબર કે ભરો. ઊંધું કરીએ છીએ ને ભાઈ? ઊંધું નહીં કરવાનું. સ્વસ્થ જીવન જીવવા માટે સવારે હેવી ભોજન, બપોરે મધ્યમ. કદાચ સવારે હેવી ન પડે તો બપોરે હેવી, પણ સાંજે કોઈ દિવસે હેવી નહીં ખાવાનું. આટલું યાદ રાખજો ભાઈ. બધા પ્રોબ્લેમ છે ને આ બધા આમાંથી થતા હોય છે. હિતભૂક, મિતભૂક, ઋતુભૂક. આ બધી આજે આપણે થઈ આહાર શુદ્ધિની વાત. ખ્યાલ આવી ગયો ને ભાઈ? માંસાહાર ડિલીટ થઈ ગયો, પછી માંસ તુલ્ય કેટલી વસ્તુઓ છે એ ડિલીટ થઈ ગઈ. પછી શાકાહાર હોય પણ કુપાત્રના હાથનો ના ખાવો, ઘરમાં બને ત્યાં સુધી ખાવું,
ઘરમાં પણ કઈ રીતે ખાવું એની બધી એ 4 આખી પ્રોસિજર આવી. અને એ બધું બન્યા પછી પણ હૃદભૂખ, હિતભૂખ, મિતભૂખ, સવાર બપોર સાંજે શું ખાવું એ પણ થયું ભાઈ. લંડનમાં એક પ્રસંગ બન્યો ભાઈ, હવે ટૂંકી જ વાત છે, 2 મિનિટમાં આપણે પૂરું કરી દઈએ. 156 વર્ષનો એક માણસ ખેતરમાં કામ કરતો હતો ભાઈ. 156 વર્ષની ઉંમરે ખેતરમાં કામ કરવા જાય, આખો દાડો મજૂરી કરે હો. એના છોકરા બધા ખેતરમાં કામ કરે, બધાની હારોહાર કામ કરવાનું. 156 વર્ષની ઉંમરે ખાવાનું શું? સાવ સાદું. રાજાને ખબર પડી કે મારા રાજ્યની અંદર 156 વર્ષનો આવો જબરજસ્ત માણસ ખેતીનું કામ કરે છે. રાજાને થયું ચાલો સન્માન કરીએ એનું. કાગળ લખ્યો કે ભાઈ આ ભાઈને માલુમ થાય તમારું સન્માન કરવાની ઈચ્છા છે તો અમારા મહેલમાં પધારો. તેના છોકરા તો બધા મરી ગયેલા, કારણ કે 156 વર્ષનો માણસ હોય અને પહેલાં તો લગ્ન એ વહેલા થતા, 18-20 વર્ષે માણસ બાપ બની જાય, 40-45 વર્ષે દાદો બની જાય. તેના છોકરાના છોકરા આ 156 વર્ષના ડોસાને લઈ અને લંડન ઉપડ્યા. બકિંગહામ પેલેસની અંદર એનો સમારંભ, આ ઇતિહાસની વાત લખાયેલી છે હો, આ ગપગોળો નથી. 156 વર્ષે બકિંગહામ પેલેસની અંદર એનું રાજાએ સન્માન કર્યું ભાઈ. મેડલ પહેરાયો, પ્રવચનો કર્યા કે આપણા રાજ્યની અંદર આવા તંદુરસ્ત નાગરિકો વસે છે, આપણા માટે બધી ગૌરવની વાત છે. પ્રવચન કરનાર શું બોલવાનું બીજું? આ જ બોલવાનું હોય ને, બીજું માઇક સંચાલકોને શું બોલવાનું હોય? આપણા દેશનું ગૌરવ છે ને આપણે એના ઉપર બહુ ગર્વ અનુભવીએ છીએ ને ભગવાન કરીને આવા નાગરિકો બીજા પણ પેદા થાય, બધી સંચાલકોએ વાત કરી. સમજ્યા ભાઈ? પછી ભોજન સમારંભ કરવામાં આવ્યો અને ભોજન સમારંભમાં ડોસાને સારી વસ્તુઓ ખવડાવવામાં આવી. ખાઓ દાદા, આજે તો મન મૂકીને ખાઓ. દાદાએ ખાધું તો ખરું, ઘેર ગયા ને ત્યારે મૃત્યુ પામ્યા. 156 વર્ષનો ડોસો ઘેર જતા રસ્તામાં મૃત્યુ પામ્યો. રાજાને ખબર આપવામાં આવી, રાજાજી તમે જેનું સન્માન કર્યું ને એ આજે હવે મૂર્તિના સુખે સુખ્યા થઈ ગયા છે. રાજાને થયું ડૉક્ટરોને મોકલ્યા, પોસ્ટમોર્ટમ તો કરો. પોસ્ટમોર્ટમ ડૉક્ટરે કર્યું, પેટ ચીર્યું, એ જે પેલું હેવી ખાધું હતું ને એ બધું પેટમાં એમનું એમ પડ્યું હતું. ડૉક્ટરે કીધું કે રોજ જે ખીચડીને છાશ ખાતા હતા એના બદલે આજે તમે પાઉંભાજી ને ઇડલી ને ઢોસા ને બધું બરોબર દબાયું છે, પાણીપુરી ને બધું. એ આ ડોહો એટલે મરી ગયો 156 વર્ષે કે. સમજ્યા ભાઈ? આવું થાય ભાઈ. 156 વર્ષ સુધી નહીં મરનારો ડોસો એવી વસ્તુ ખાવાથી એક રાતમાં ઉકલી ગયો. કદાચ એણે ખાધું ન હોત તો 170-75 સુધી પહોંચત, એવી એની શારીરિક સ્ટેમિના હતી. એટલે હિતભૂખ, મિતભૂખ અને રુદભૂખ પ્રસાદી છે. ઘણા કે મંદિરમાં ખાવામાં શું વાંધો? મંદિરની ખાવાથી વસ્તુ ડાયાબિટીસ ના વધી જાય ભાઈ? બધું વધી જાય. પણ પેલું ખાવું હોય એટલે ભગવાનને તો વચ્ચે રાખો, એટલે બીજો કોઈ માથાકૂટ ના કરે. ભગવાનને વચ્ચે રાખવા પડે. એટલે જેટલું જીવન આપણું આહાર શુદ્ધિના નિયમોનું આપણે પાલન કરીએ, આખું આયુર્વેદ શેના માટે છે? અને આપણે તો સત્સંગ મળ્યો એટલે ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહી ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે જો આહાર શુદ્ધિનું આપણે જો પાલન કરીએ ને તો આપણે સ્વસ્થ શરીરમ ખલુ આદ્ય ધર્મ સાધનમ. શરીર છે એ જ ખરેખર પ્રથમ ધર્મનું સાધન કહેવામાં આવેલું છે. હવે માની લો કે ઢીચણ જતા રહ્યા તો મંદિરમાં કઈ રીતે અવાય? કે બીજી કોઈ શારીરિક તકલીફ આવી તો ભગવાનને ભજી શકાય. શરીરને સાચવવાનું શેના માટે? આસક્તિને કારણે નહીં, પંપાળવા માટે નહીં, પણ ભગવાનના ધર્મ નિયમ થઈ શકે. કથામાં આપણે આરતીમાં કથામાં આપણે નિયમિત આવી શકીએ, શાંતિથી ભગવાન ભજી શકીએ. એટલી શરીર સંપત્તિ હોય તો શરીરનું પણ કામ થાય અને મોક્ષનું પણ કામ થાય. એટલે ભગવાને જે શિક્ષાપત્રીમાં આપણને વિવેક શીખવાડ્યો છે, આહાર શુદ્ધિનો વિવેક, એ વિવેકને આપણે જેમ બને તેટલો વધારે જીવનમાં ઉતારી શરીરને સ્વસ્થ રાખી અને ભગવાનની ભક્તિ વધુને વધુ કરીએ, એ જ અભ્યર્થના. બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય.
ઘનશ્યામ મહારાજની જય, હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપાશ્રીની જય, સદગુરુ શ્રીની જય, સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્યાચાર્ય પ્રવર ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન